तो प्रार्थना करिए। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। सुन्दरवारिजवदनं निर्जितमदनं आनन्दसदनं मुकुटधरं गुञ्जाकृतिहारं विपिनविहारं परमोदारं चिरहरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविसारं ब्रह्मपरम्। પછી આગળ કે શું કે વલ્લભપટપીતં કૃતયુપવીतं કરનવનીतं વિબુધવરં ભજનन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविसारं ब्रह्मपरम्। पीताम्बर जेने प्रिय छे, सुंदर यज्ञोपवीत जेने धारण करी छे अने हाथमां माखण लीधुं छे, एवा समस्त सुखोना सारभूत परब्रह्म स्वरूप नंदना कुमार श्री कृष्ण ने तत्व जाणीने भजो। एम बहुत सरस आ स्तोत्रनी अंदर वल्लभाचार्य सरस वातो बधी लखेली छे। आज श्रीमद भागवतनी शरूआत थई 298मो दिवस। गई काले आपणे एकादशा स्कंदना 17मा अध्याय ने नमस्कार कर्या। एमां वर्णाश्रम धर्मनुं निरूपण भगवाने उद्धवने समजाव्युं, कारण के उद्धवनो प्रश्न हतो कि सनातन धर्मनुं स्वरूप केवुं होय छे, तो ए भगवाने एने सारी रीते समजाव्युं। एनो विचार आपणे गई काले कर्यो। कल्पना प्रारंभ में ज्यारे सतयुग चाली रह्यो हतो त्यारे 4 वर्णो न हता। त्यारे हंस नामनो एक ज वर्ण हतो अने एक कृत्य थयेलो हतो। आम भगवान अहींया उद्धवने समजावे छे। वर्णाश्रम में साधना माटे सरखा नियमो हता। वर्णाश्रम एटले वर्ण एटले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अने शूद्र। आ वर्ण अने आश्रम एटले ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम अने संन्यासाश्रम। आना बधाना साधना करवा माटे, भक्ति करवा माटे एक ज सरखा नियमो हता। एमां कोई नियमों में फरक हतो नहीं। गृहस्थोए वेदा ध्यान रूपी ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ बरोबर अने ऋषि यज्ञ अने मनुष्य यज्ञ 5 प्रकारना यज्ञों जे गृहस्थी होय तेमणे रोज करवा जोईए। यज्ञनी पूजा रोज करवी जोईए। एटले पंचमहाभूतोनुं वर्णन जेम गीतामां भगवाने कर्युं छे तेम भागवतनी अंदर आ एकादशा स्कंदना 17मा अध्यायमां आ पंचमहाभूत यज्ञ गृहस्थी होय एमणे रोज करवा जोईए। एनो आपणे गई काले विचार कर्यो। घणीवार गृहस्थी घर परिवारनी वासनाओमां जेनुं चित्त भ्रमित थई रह्युं छे ते मूर्ख विषय भोगोथी क्यारेय धरातो नथी। तेमां ज अटवाईने जीवन खोई बेसे छे अने मृत्यु पछी अंधकारमय नरकनी अंदर जाय छे। एनो पण आपणे गई काले विचार कर्यो। मानव जीवन मळ्या पछी फक्त
વિષયોની અંદર જે આસક્ત થઈ જાય, ફક્ત વિષયોની અંદર છે, ઘર પરિવારમાં આસક્ત થઈ જાય છે, એ બધા કેવા છે? એ સંસાર વ્યવહારમાં અટવાય છે અને અંતે બધા નરકની અંદર જાય છે. છેલ્લા શ્લોકની અંદર ભગવાને અહીંયા ઉદ્ધવને આ પ્રમાણે સમજાવ્યું. 58 શ્લોક હતા આ અધ્યાયના. એ 58 શ્લોકનો આપણે ગઈકાલે અભ્યાસ કર્યો. આજે આપણે બરાબર ને ભગવાને અહીંયા બે વાતો અહીંયા ઉદ્ધવ ગીતામાં સારી રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એમાં બે વાત પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ, એનો સમન્વય ભાગવતની અંદર વેદવ્યાસે કર્યો છે. પહેલા બે જે આશ્રમ છે એ પ્રવૃત્તિના છે અને બાકીના બીજા બે આશ્રમો છે એ નિવૃત્તિ માર્ગના. સાધના કરી, ભક્તિ કરી અંતે પ્રભુ પદ સુધી પહોંચવા માટે અહીંયા બે ભાગ પાડી નાખ્યા છે. એટલે બે ભાગનો ગઈકાલે આપણે વિચાર કર્યો. બ્રહ્મચર્યાશ્રમ અને ગૃહસ્થાશ્રમના નિયમો કેવી રીતના હોય એનો વિચાર આપણે ગઈકાલે કર્યો. એ પૂર્વાર્ધ હતો. હવે ઉત્તરાર્ધની અંદર અહીંયા ભગવાન ઉદ્ધવને અહીંયા બે આશ્રમો સમજાવે છે. એમાં વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમ, આ બંનેના નિયમો કેવા હોય છે અને બંને આશ્રમમાં રહી અને માણસે કેવી રીતનું જીવન જીવવું જોઈએ એ ભગવાન ઉદ્ધવને સમજાવે છે. એટલે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનો સમન્વય ભાગવતકારે કર્યો છે. ખાલી પ્રવૃત્તિ નહીં, ખાલી નિવૃત્તિ નહીં, બંને વસ્તુ જોઈ. પ્રવૃત્તિ પણ જોઈ અને પછી નિવૃત્તિ પણ જોઈએ. એટલે બંનેનો સમન્વય ભાગવતકારે બહુ સરસ રીતે અહીંયા ભાગવતના 17 અને 18 આ બે અધ્યાયના એકાદશા સ્કંદમાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એમાં આપણે ગઈકાલે બે આશ્રમ પ્રવૃત્તિના સમજવાનો વિચાર કર્યો. બ્રહ્મચર્યાશ્રમ અને ગૃહસ્થાશ્રમ એ પ્રવૃત્તિ કરવાનો, બરાબર ને? તો એ પ્રવૃત્તિનો માર્ગ કેવી રીતનો હોય એનો ગઈકાલે આપણે વિચાર કર્યો. હવે નિવૃત્તિ માર્ગની અંદર માણસે કેવી રીતનું જીવન જીવવું જોઈએ અને વૃદ્ધત્વ જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે કેવી રીતના પ્રયત્નો કરી સાધના માર્ગમાં આગળ જઈ અને પ્રભુના પદ સુધી કેવી રીતે આ બે આશ્રમ દ્વારા પહોંચી શકાય છે એનો વિચાર આ 18મા અધ્યાયમાં ભાગવતકાર વેદવ્યાસે કરેલો છે. એનો આજે આપણે વિચાર કરવાનો છે. એકાદશ સ્કંદ અધ્યાય 18મો વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસીઓના ધર્મ, બેયના ધર્મ સમજાવ્યા છે કે બંને કેવી રીતનું રહેવાનું એમ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ, ભગવાન ડાયરેક્ટ ઉદ્ધવને આ કંઈ પણ ઉદ્ધવ પ્રશ્ન પૂછે એ પહેલાં જ ભગવાને બોલવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. ભગવાન ઉવાચ વનમ વિવિક્ષુ પુત્રેષુ ભાર્યા ન્યસ્ત સહેવ વન એવ વસે શાંત તૃતીયમ ભાગમાયુષ કંદમૂલ ફલેર્વન્યે મધ્યે વૃત્તિ પ્રકાશયે વસિત વલ્કલમ વાસમ તૃણાવર્ણાપનાનજિત. શ્રી ભગવાન કહે છે કે હે ઉદ્ધવ, તમે મને જે પ્રશ્ન સનાતન ધર્મના નિયમો કેવી રીતના હોય એ તમે મને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એના જવાબમાં ભગવાન ઉદ્ધવને કહે છે કે હે પ્રિય ઉદ્ધવ, જો ગૃહસ્થી મનુષ્ય વાનપ્રસ્થમાં જવા ઈચ્છે તો તે પોતાની પત્ની પુત્રોને સોંપી દે, બરાબર ને? પત્નીને પુત્રો જો એવો હોય એ બધા ઘરની અંદર સોંપી દે અને પછી વાનપ્રસ્થાશ્રમ શરૂ કરવા માટે એ જંગલમાં વનની અંદર જ્યાં ઋષિઓના આશ્રમમાં હોય ત્યાં વાનપ્રસ્થી જતો હતો. ભગવાન કહે છે કે પુત્ર ઇત્યાદિ જે કાંઈ હોય, વ્યવહાર જે કાંઈ હોય એ બધું પોતાના પુત્ર અને પત્નીના હાથમાં સોંપી અને વાનપ્રસ્થ થયા પછી અહીંયા પોતા સાધના કરી, ભક્તિ કરી અને પ્રભુમય બનવા માટે એ ઘર છોડી અને વનની અંદર જાય છે. એમ ભગવાન ઉદ્ધવને સમજાવે છે. પત્ની પુત્રોને સોંપી દે અથવા પોતાની સાથે રાખીને ત્રીજા ભાગ એટલે કે વનમાં જ રહી વ્યતીત કરે છે. તેણે વનમાં પવિત્ર કંદમૂળ ફળોથી જ શરીર નિર્વાહ કરવો જોઈએ. વસ્ત્રોને બદલે વૃક્ષની છાલ પહેરે અને ઘાસ પાંદડા અને મૃગ ચર્મથી જ પોતાના જરૂરિયાત પૂરી કરે. કેશ, રોમ, નખ, મૂછ, દાઢી વગેરે શરીરના
વાળ દાંતણ કરે, જળમાં પ્રવેશ કરીને ત્રિકાળ સ્નાન કરે અને પૃથ્વી ઉપર જ સૂઈ રહે. આ શું કહેવાય, વાનપ્રસ્થ થયા પછી કેવી રીતના નીતિ નિયમો છે એ ભગવાન અત્યારે ઉદ્ધવને સમજાવે છે. ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરી પત્ની અથવા પુત્રના હાથની અંદર જે કાંઈ વ્યવહાર હોય એ સોંપી અને જ્યારે વનમાં જાય છે ત્યારે કંદમૂળ ખાય અને પાણીમાં સ્નાન કરીને ધરતી ઉપર એણે સૂવું જોઈએ. શા માટે? એ હવે સાધક બની ગયો છે. અત્યાર સુધી ગૃહસ્થી હતો, તેથી ગૃહસ્થીની અંદર જે કાંઈ ભોગો જે કાંઈ હતું એ ભોગવવાના હતા, પણ હવે એ સાધક બન્યો છે. ભગવાન કહે છે કે હે ઉદ્ધવ, ગ્રીષ્મ ઋતુમાં પંચાગ્નિ તાપવો, વર્ષા ઋતુમાં વરસાદની ધારાઓ સહન કરવી, શિયાળામાં પાણીમાં કંઠ સુધી ડૂબા રહે. આ પ્રમાણે વાનપ્રસ્થીએ તપ કરવાનું હોય છે. અગ્નિ દ્વારા રાંધેલું અન્ન અથવા કુદરતી રીતે પાકેલા કંદમૂળ ફળની જ પોતાનો નિર્વાહ કરે છે. કેટલાક ધાન્યોને ખાંડવા કૂટવાથી જરૂર જણાય તો ખાંડણિયામાં ખાંડી અથવા પથ્થરથી ઘૂંટીને અથવા દાંતથી ચાવીને આ કંદમૂળ એને ખાવા જોઈએ. હવે ઘર છોડ્યું છે, વનની અંદર ગયા છે, વનની અંદર જે કાંઈ કંદમૂળ ફળ હોય એ ફળથી આહાર કરી અને પોતાનું જીવન વિતાવવાનું હોય. દેશ કાળ અને શારીરિક સામર્થ્યને જોતા ઉદર પૂર્તિની તમામ સામગ્રી પોતે જ લઈ આવે, બીજાનું લાવેલું કામમાં ન લે. પોતે જ પ્રયત્ન કરે, વનની અંદર જાય અને વાનપ્રસ્થી બન્યો છે, પછી પોતાને ખાવાની કે જે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ હોય તે વનમાં જઈને પોતે જ કંદમૂળ વગેરે પોતે જ લાવે. વાનપ્રસ્થી પુરુષે વનમાં પાકતા ધાન્ય વગેરેથી ચરુ પૂળો વાનપ્રસ્થી પુરુષ વેદ વિહિત અગ્નિહોત્રી આદિ અમાસ, પૂર્ણિમા અને ચતુર્માસ વગેરેમાં જે યજ્ઞ યાગાદિનું શાસ્ત્રમાં વિધાન એટલે કે નિર્માણ શાસ્ત્રએ કહ્યું છે તેવું પૂર્વે ગૃહસ્થાશ્રમમાં કરતો હતો. તે પ્રમાણે કરતો રહીને તે દ્વારા મારું યજન મારું ભજન કરે. આ વાનપ્રસ્થિના નિયમો ભગવાન અત્યારે ઉદ્ધવને સમજાવે છે. આ પ્રમાણે તપનું આચરણ કરતા કરતા મુનિનું શરીર જ્યારે કાષ્ટક થઈ જાય છે ત્યારે તે તપોભૂમિ મારી આરાધના કરે છે. એટલે પૃથ્વી ઉપર રહેવાનું, સ્નાન કરવાનું, ગળાડું પાણીની અંદર સાધના કરવાની, આ બધી જ વાતો અત્યારે ભગવાન ઉદ્ધવને વાનપ્રસ્થાશ્રમના નિયમોનું વર્ણન કરે છે. અર્થાત મુનિએ એ વાતને જાણીને કે કયો પદાર્થ ક્યાંથી લાવવો જોઈએ, કયા સમયે લાવવો જોઈએ અને કયા પદાર્થો પોતાને અનુકૂળ છે, પોતે તાજા કંદમૂળ ફળ વગેરેનો સંગ્રહ કરે. દેશકાલને ન જાણનાર અન્ય લોકો દ્વારા લાવેલા તથા ઋતુ વિનાના સંગ્રહિત કરેલા પદાર્થોના સેવનથી વ્યાધિ અને શારીરિક રોગ ઉત્પન્ન થાય. આ નિયમ બહુ સરસ ભાગવતકારે આપને સમજાવ્યો છે કે જે ઋતુના જે ફળ હોય એનું સેવન કરવું જોઈએ. ઋતુ વગરનું ફળનું જો સેવન કરે તો એનાથી રોગ અને વ્યાધિ અને શારીરિક ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ થાય છે. એટલે આપણે ઘણા બધા કહીએ ને કે ભાઈ અમારે તો 12 માસ કેરીનો રસ મળે. કેમ? તો કે ફ્રીઝરની અંદર અમે કેરીના ટુકડા કરીને ભરી દીધા છે. આ જ્યારે મહેમાન આવે, ચોમાસાના દિવસો હોય અને રસપુરી જો બનાવવાના હોય તો બજારમાં લેવા જવાની જરૂર નથી. બજારમાં પણ આવી રીતના ઋતુ વગરના આવી રીતના રસ ને બધું મળતું રહેલું છે. પણ ભાગવતકાર વેદવ્યાસ કહે છે કે વાનપ્રસ્થાશ્રમ શરૂઆત થાય ને અને પછી પોતાને જેટલી જરૂરિયાત હોય તેટલા ફળ જે ઋતુના હોય એ ફળથી પોતાનો નિર્વાહ કરવો જોઈએ. ઋતુ વગરના ફળનો સંગ્રહ કરે અને પછી જો એ ખાય ને તો એ રોગનું ઘર શરીર બની જાય. આટલી સરસ વાત ભાગવતકાર આપને સમજાવે છે કે 100 વર્ષ સુધી હસતા રમતા સાધના કરતા કરતા ભક્તિ કરતા કરતા વાનપ્રસ્થીએ જો જીવવાનું હોય ને તો એને કેવી રીતનું ખાવું, કેવી રીતના કઈ ઋતુમાં કયા ફળ ખાવા, એ બધું સુંદર મજાનું વર્ણન ભાગવતકારે કર્યું છે. ફળ સ્વરૂપે ઋષિઓને પ્રાપ્ત થનારા લોકમાં જાય છે, અર્થાત મહાલોકમાં જઈને પછી ફરી આ લોકની અંદર આવતા. આવી રીતનું 2 આશ્રમ પૂરા કરી અને ત્રીજા
વાનપ્રસ્થ શરૂ થાય અને પછી આ રીતે જીવન જીવવાનો જો વાનપ્રસ્થી જો પ્રયત્ન કરે, નીતિ નિયમો પાળે, તો એ સીધો મારી પાસે જ આવી જાય છે. એમ ભગવાન ઉદ્ધવને કહે છે કે હે પ્રિય ઉદ્ધવ, જે પુરુષ અપાર કષ્ટ સહીને મોક્ષદાયી આ મહાન તપ, સ્વર્ગ, બ્રહ્મલોક વગેરે શુલ્ક ફળોની પ્રાપ્તિ માટે કરે છે, તેનાથી વધીને મૂઢ બીજો કોણ છે? તેથી તપનું અનુષ્ઠાન નિષ્કામ ભાવે જ કરવું. તપનું જે અનુષ્ઠાન છે એ નિષ્કામ ભાવે જ કરવું જોઈએ. આમ ભાગવતકાર વેદવ્યાસ લખે છે અને ભગવાન અત્યારે અહીંયા ઉદ્ધવને કહે છે કે વાનપ્રસ્થાશ્રમના નીતિ નિયમો આ પ્રમાણે છે. ત્યાર પછી કહે છે યદાસો નિયમે કલ્પો જરયા જાતપેસુષ આત્મન્યેગીન સમારોગ્ય મચિતોગ્નિ સમાસિત યદા કર્મ વિપર્કેષુ લોકેષુ નિરયાત્સુષુ વિરાગો જાયતે સમ્યક ન્યસ્તાગ્નિ વ્રજતે તત. હે પ્રિય ઉદ્ધવ, વાનપ્રસ્થ પુરુષ જ્યારે પોતાના આશ્રમને અનુસાર નિયમોનું પાલન કરવામાં અસમર્થ બની જાય, કેવો? હવે વાનપ્રસ્થી ગયો છે, જંગલમાં ગયો છે, વનની અંદર રહેવાનું છે અને વનની અંદર રહેતા રહેતા કંઈ અગવડ પડે અને નિયમોનું જો પાલન ન કરી શકાય, લખે છે કે નિયમોનું પાલન કરવામાં અસમર્થ બની જાય, વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે તેનું શરીર કાંપવા લાગે. કેવું? વૃદ્ધાવસ્થા હોય, કારણ કે 60 વર્ષની આજુબાજુ એ ઘર છોડી અને વાનપ્રસ્થી વનની અંદર જંગલમાં ગયો હોય છે, તેથી શારીરિક જે ઇન્દ્રિયો હોય છે એ બધી નબળી પડી ગયેલી હોય છે. તેથી અહીં કહે છે કે નિયમોનું પાલન કરવામાં અસમર્થ બની જાય છે, વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે તેનું શરીર કાંપવા લાગે, ત્યારે યજ્ઞાગ્નિને ભાવના દ્વારા પોતાના અંતઃકરણમાં આરોપ કરી લે અને પોતાનું મન મારી સાથે જોડીને અગ્નિમાં પ્રવેશ કરી જાય. આ વિધાન જે લોકો વિરક્ત નથી તેમના માટે છે. વિરક્ત જે લોકો નથી એના માટે આ રીતના નિયમો બતાવ્યા છે. સર્વસામાન્ય રીતે જ્યારે માણસનું શરીર અસમર્થ બની જાય, ઇન્દ્રિયો કામ કરતી જ્યારે ઓછી થઈ જાય ને, ત્યારે ઘણી મુશ્કેલીઓ ઊભી થાય છે. તેથી ભાગવતકાર બહુ સરસ રીતે આ શ્લોકમાં સમજાવે છે. હે પ્રિય ઉદ્ધવ, વાનપ્રસ્થ પુરુષ જ્યારે પોતાના આશ્રમને નિયમોનું પાલન કરવામાં અસમર્થ બની જાય છે, ત્યારે તેનું શરીર કાંપવા લાગે છે. આજ આપણા બધાના શરીર કાંપે છે ને, કોઈને આમ થતું હોય, કોઈને આમ થતું હોય, એ બધે કાંપવા જ માંડ્યા છે. ઘણા બધા આપણે એવા શરીરો સમાજમાં ફરી તો અનેક પ્રકારના વાનપ્રસ્થીઓના શરીરો આપણને દેખાય છે. શા માટે? તો કે અહીંયા આદ્યગુરુ શંકરાચાર્ય પણ આ બાબતમાં આ સૂર પુરાવે છે કે જે વખતે માણસ વૃદ્ધ થાય છે, વાનપ્રસ્થી થાય છે, 60 વટાવી અને જ્યારે પોતે સંસારમાં રહે છે, ત્યારે એને કેટલી અગવડ અને શરીર કેવું બની જાય છે, એ આદ્યગુરુ શંકરાચાર્ય પણ ચરપટ મંજી સ્તોત્રની અંદર એક સરસ મજાનો શ્લોક લખ્યો છે. શું લખ્યો છે કે અંગમ ગાલિતમ પાલિતમ મૌનમ, અંગમ ગાલિતમ પાલિતમ મુંડમ, પછી અંગમ ગલિતમ પલિતમ મુંડમ, અંગ ગળી જાય છે, બરોબર, માથે સફેદ વાળ અથવા ટાઇલ પડી જાય. અંગમ ગલિતમ પલિતમ મુંડમ દસન વિહીનમ જાતમ તુંડમ. દસન વિહીન એટલે 10 ઇન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 5 કર્મેન્દ્રિય, અને 10 વિહીની કીધી છે. ધ્રુજવા લાગે છે, બરોબર ને, ત્યારે કહે છે કે અંગમ ગલિતમ પલિતમ મુંડમ દસન વિહીનમ જાતમ તુંડમ વૃદ્ધો યાતિ ગૃહીત્વા દંડમ તદપી ન મુચ્યતિ આશાપિંડમ ભજગોવિંદમ મૂઢમતે પ્રાપ્તે સન્નિહિતિ મરણે નહીં રક્ષતી ડુંકુચ કરણે. આવું આદ્યગુરુ શંકરાચાર્ય પણ કહે છે કે 10 ઇન્દ્રિયો શિથિલ પડી જાય છે, એટલે કાને સાંભળવાનું ઓછું થઈ જાય, આંખે સૂઝવાનું બંધ થઈ જાય, ઘણીવાર લાકડીના ટેકે વાંકે
લાકડીનો ટેકો સહારો લઈને ચાલવું પડતું હોય છે। આ બધા શરીર ઉપર જે વૃદ્ધાવસ્થાની અંદર જે કાંઈ શરીરના અંગો ઉપર જે કાંઈ થાય છે એવું જ્યારે વાનપ્રસ્થીને થવા લાગે છે ત્યારે વેદવ્યાસ અહીં ભાગવતકાર કહે છે તો વધારે ગૃહસ્થાશ્રમમાં જે કાંઈ નીતિ નિયમો જે હતા એ નીતિ નિયમો પાળી અને અંતે આવી રીતનું કરવું જોઈએ। આજે આપણે સમાજમાં જોઈએ છીએ કે ઘણા ઘરડાઓના મન ભાંગી ગયા હોય છે, જેનો ઉત્સાહ સાહસ અને કર્તૃત્વ ઓસરી ગયા હોય છે। કેવા ખલાસ થયા નથી પણ ઓસરી જાય, ધીમે 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 ઓસરતા જાય, કાનેથી સંભળાય નહીં, પછી ખાધેલું પચે નહીં, પછી રોટલો હોય તો ચવાય નહીં। આ બધી જે વાતો છે એ ધીમે ધીમે એના ઉત્સાહ સાહસ અને કર્તૃત્વ ધીમે ધીમે ઓસરી જાય છે। સમાજમાં તેનું સ્થાન રહ્યું નથી, ઘરમાં કોઈ માનતું નથી, દીકરો તેને કંઈ પૂછતો નથી, ત્યારે શરીર કાંપવા લાગે છે। ભાગવતકાર કહે છે કે શરીર કાંપે ક્યારે? તો કે આવી સ્થિતિ જ્યારે માણસની સમાજમાં થાય છે ને ત્યારે શરીર ઉપર એની બધી અસરો થવા લાગે છે। ઘરમાં મને કોઈ પૂછતું નથી, મારું કોઈ સાંભળતું નથી। યુવાન હતો તો ત્યારે બધા જ મને સંભાળતા હતા, બધા જ મારું માનતા હતા, હું કહું એટલું જ પાણી પીતા હતા। પણ હવે 60થી વટી ગઈ છે અને કમાવાનું મેં બંધ કરી દીધું છે અને મારા ખર્ચા વધી ગયા છે, એટલે ઘરમાં હવે મારો કોઈ ભાવ પૂછતું નથી। એટલે ભાગવતકાર કહે છે કે આવી સ્થિતિ આવે ત્યારે વૃદ્ધનું શરીર કાંપવા લાગે છે અને એ કંપારી જ્યારે ઉઠે ને ત્યારે એને પોતાની યુવાની યાદ આવે છે। સમાજમાં તેનું સ્થાન રહ્યું નથી। આજે વાનપ્રસ્થી એટલે કે ઘરડાઓની કેવી સ્થિતિ છે એ ઘણા કવિઓએ પોતાની ભાષામાં લખ્યું છે કે એક નાનકડી ગોદડી, કેવી? એક નાનકડી ખાટલી હોય ને, આપણે ખાટલી કહીએ, એક નાનકડી ખાટલી એમાં ગોદડી ફાટલી, કેવી? એક નાનકડી ખાટલી એમાં ગોદડી ફાટલી, બાજુમાં દવાની બાટલી, નીચે પાણીની માટલી, બસ મારી જગા આટલી। ધીમે ધીમે પહેલા યુવાન હોય ત્યારે બેડરૂમની અંદર હોય, પછી છોકરા પરણે એટલે ખાલી કરી દેવો પડે, પછી આવે હોલની અંદર, બીજો છોકરો પરણે એટલે એ પણ ખાલી કરવો પડે, અને પછી ક્યાં જાય? ગેલેરીમાં જાય કે બાપા હવે તમારું સ્થાન આયા છે। એટલે એક આવી રીતની ખાટલી હોય, એના ઉપર ફાટેલી ગોદડી હોય, બાજુમાં દવાની બાટલી હોય, નીચે પાણીની માટલી હોય, અને બસ હવે મારી જગા આટલી, આનાથી વધારે મારી જગા। આવી સ્થિતિ જ્યારે માણસને થાય ને ત્યારે માણસને ઘણું બધું દુઃખ થતું હોય છે। જે વ્યક્તિએ 66 વર્ષ સુધી વર્ષોના વર્ષો ખર્ચીને કુટુંબને ઊભું કર્યું હોય છે, તેના વિકાસ માટે રાત દિવસ ગણ્યા વગર કામ કર્યું હોય છે, તેની આવી દશા કેમ ભાઈ? ક્યારે વિચાર કર્યો ખરો? 66 વર્ષ સુધી મારો સંસાર સારો રહે, સારી રીતનું હું પણ કમાઉં અને દીકરાઓને પણ સારી રીતે ભણે, આગળ વધે અને ધંધા નોકરીમાં સારી રીતે જાય, એના માટે પેટે પાટા બાંધીને ઘણીવાર માણસ બચત કરીને મારો દીકરો કોલેજમાં ભણે, મારો દીકરો યુનિવર્સિટીની ડિગ્રી લે, મોટો સાહેબ બને, એના માટે રાત દિવસ જેણે 66 વર્ષ પ્રયત્ન કરી અને પરિવારને, કુટુંબને આવી રીતના ઊભો કરવા માટે જે પુરુષે પ્રયત્ન કર્યો છે એની આવી દશા કેમ? નાની એવી ખાટલી, માથે ફાટેલી ગોદડી, તો આવી દશા કેમ થઈ? ક્યારે આપણે વિચાર કર્યો છે? વિચાર ન કર્યો હોય તો વાનપ્રસ્થાશ્રમની અંદર આપણે વિચાર કરી લેવો જોઈએ। હજે સૂર્ય આથમવાને વાર છે, બધો શહેર નજીક છે અને હજી જો કાંઈ બાકી રહી જતું હોય ને તો હજી લેવા માટેનો ટાઈમ છે અને ખિસ્સામાં હજી પૈસા પણ વધ્યા છે। જૂના કાળની વાત પાંડુરંગ શાસ્ત્રી ઘણીવાર દ્રષ્ટાંત આપે કે વયોવૃદ્ધ માણસ હોય એ ઘરની અંદર રહેતા હોય અને શનિવારી કે મંગળવારી ભરાતી હોય, આપણે જેમ ભરાય ને, ત્યાં બધા લોકો પોતાનો વેપાર કરવા માટે બધી વસ્તુ લઈને આવે, તો એ દિવસે આજુબાજુના 2-4 કિલોમીટર દૂર ઉપર આવી રીતની બજાર ભરાતી છે। વહુ બટાએ એક સરસ મજાનું લિસ્ટ કરી આપ્યું 25-30 આઈટમ કે દાદા તમે આજ કામ કરો, મારે થોડું ઘરકામ છે એટલે હું જઈ શકું એમ નથી। બાપા થોડાક શરીરે સારા હતા કે કાંઈ વાંધો નહીં, લાવો રૂપિયા અને લાવો 2-3 થેલી અને બનાવી ગયો લિસ્ટ। બેને લિસ્ટ બનાવીને બાપાને આપ્યું, રૂપિયા પણ આપ્યા, 2-3 થેલી આપી અને બાપા આવ્યા
માર્કેટમાં બજારમાં આવ્યા, ધીમે ધીમે હાલતા હાલતા કલાકમાં પહોંચી ગયા. હાલીને આવ્યા, થોડી ભૂખ તો પણ લાગેલી હતી. સરસ મજાના ગરમ ગરમ ગાંઠિયા થતા હતા. બાપાએ 100 ગ્રામ ગાંઠિયા પણ ખાધા અને કે પછી નિરાંતે થેલીઓ લઈ અને માર્કેટમાંથી જે લિસ્ટ આપ્યું છે એ પ્રમાણે બધું ખરીદી લો. ગાંઠિયા ખાય અને બજારમાં જાય છે, બધા જગ્યાએ ફરે છે, જે લિસ્ટ હોય છે એમાંથી જોઈ અને બધું થેલીમાં નાખી અને 5 સાડા 5 સુધી એ માર્કેટમાં બજારમાં રહેશે અને થેલા ભરીને બાપા ખંભામાં નાખીને પોતાના ગામ તરફ આવવા જાય. શહેરમાંથી બહાર નીકળી રહ્યા, શહેર પૂરું થઈ ગયું, માર્કેટ પૂરી થઈ અને 5, 50, 100 ડગલા આવેલા. બાપા વિચાર કરે છે કે લિસ્ટ તો હું જરીક જોઈ લઉં, લિસ્ટમાં કાંઈ લેવાનું બાકી તો રહેતું નથી. સૂરજ આથમવાને થોડીક હજી વાર છે, લેવાનું હોય તો બજાર પણ નજીક છે. એટલે બાપા હાથમાં લિસ્ટ લઈને બધો વિચાર કરે છે કે સૂરજ આથમવાને હજી વાર છે, બાકી રહી ગયું હોય ને તો હજી હું ખરીદી લઉં. એમ આપણું પણ આવું જ છે. આથમ તો સૂર્ય છે, સૂર્યને આથમવાની હજી થોડી ઘણી વાર છે. આપણે આપણા જીવનમાં તપાસ કરી લેવી કે ભગવાને મને માનવ દેહ આપ્યા પછી આમાં કંઈ જે વાવવાનું હતું એ વાવ્યું ખરું, અને વાવ્યા પછી જો પાક આવ્યો હોય તો લણવાનું કાંઈ બાકી રહી ગયું છે ખરું? આવું લિસ્ટ માણસે જોવું જોઈએ કે હજી બજાર નજીક છે, બરોબર, સૂરજ આથમવાની વાર છે, ખિસ્સામાં પૈસા છે અને હજી મારી પાસે ઘણી બધી. આ કહેવાનો અર્થ કે આવી રીતનું વાનપ્રસ્થીનું જીવન હોવું જોઈએ કે ભાઈ હજી બજાર એકદમ નજીક છે. જે વ્યક્તિએ 66 વર્ષ સુધી આવી રીતના પ્રયત્ન કર્યા એની સ્થિતિ આવી કેમ? માણસે ક્યારે વિચાર કર્યો ખરો? મારા પરિવારમાં હું બધાને ભણાવીશ, નોકરી ધંધે ચડાવીશ, આમ કરતાં કરતાં 60 વર્ષ વીતી ગયા. પરિણામ અને દીકરાઓને વહુ લઈને જતી રહી, દીકરીઓને જમાઈ લઈ ગયા. હવે 60 શું કહેવાય 40 વર્ષ પહેલાં જે ઘરમાં આવ્યો હતો એ ઘરમાં 40 વર્ષનો સંસાર કર્યા પછી 60 વર્ષે અમે બેના બે રહ્યા. કેવા 20 વર્ષે લગ્ન કર્યા, 2 દીકરા થયા, 2 દીકરીઓ થયું, એને બધાને પરણાવ્યા. જે જમાઈઓ હતા એ દીકરીને લઈને વહી ગયા અને વહુ હતા એ દીકરાને લઈને વહી ગયા. 20 વર્ષ પહેલાં અમે આ ઘરમાં આવ્યા ત્યારે પણ 2 હતા અને 60 વર્ષ પછી આજે અમે પણ બેના બે. આનું કારણ શું છે ભાઈ? એના કારણનો ક્યારેય વિચાર કર્યો ખરો? શાસ્ત્રકારો આનો વિચાર કરે છે, ઉપનિષદો અને ગીતા પણ આનો વિચાર કરે છે કે આવી હાલત માણસની થાય છે એના કારણો કયા કયા હોઈ શકે છે? જેના માટે આટલી મહેનત કરી તેની આવી પરિસ્થિતિ કેમ? ક્યારેય વિચાર્યું છે કે જેના માટે આટલી રાત દિવસ મહેનત કરી અને આજે જ્યારે સૂરજ આથમવાનો છે, બરોબર, ત્યારે આવી સ્થિતિ કેમ છે? કોઈ ભાવ પૂછતું નથી, કોઈ કાંઈ સલાહ લેતું નથી અથવા કંઈ પણ વાત ઘરમાં કાંઈ કહેતું નથી. તો આવી સ્થિતિ આવી શા માટે? માણસે આ આથમતા સૂર્યની જેમ થોડોક વિચાર કરી લેવો જોઈએ. આવી પરિસ્થિતિ આવી કેમ? ક્યારે વિચાર્યું છે? ન વિચાર્યું હોય તો ભાગવત સાંભળ્યા પછી આ ભાગવતના જે શ્લોકો છે ને 1 થી 13, એકાદશા સ્કંદના અહીંયા 18મા અધ્યાયમાં 1 થી 13 શ્લોક સુધી વાનપ્રસ્થી વૃદ્ધાવસ્થાની અવસ્થા, એનું જીવન, એનું કવન કેવી રીતનું હોય છે તે 13 શ્લોકની અંદર ભાગવતકારે સુંદર મજાનું ચરિત્ર ચિત્રણ કર્યું છે કે વૃદ્ધાવસ્થામાં ઘરડાની અંદર અથવા વાનપ્રસ્થાશ્રમની અંદર કેવી રીતની સ્થિતિ આવે છે અને એને પાર કરી અને હસતા રમતા 100 વર્ષ સુધી કેવી રીતનું જીવી શકાય છે. એનો શાસ્ત્રોએ વાલ્મીકી જેવા મહાપુરુષે અથવા વેદવ્યાસ જેવા શાસ્ત્રજ્ઞએ આનો વિચાર કરેલો છે કે ભાઈ આવું કેમ છે ભાઈ? એટલે કે આવું કેમ છે? જેના માટે અવતારો ઋષિઓ કે વેદા ધ્યાન મનુ વાલ્મીકી જેવા મહાન તત્વજ્ઞોએ, શાસ્ત્રકારોએ, ભાગવતકારે માનવ જીવન આવી રીતના 4 તબક્કાની અંદર વહેંચી દીધું છે. 4 તબક્કાની અંદર 100 વર્ષની આયુષ્ય ગણી અને વાલ્મીકી જેવા વાલ્મીકી છે, વેદવ્યાસ છે, આપણા શાસ્ત્રકારો છે, ભગવાન પોતે પણ અહીંયા 2 આશ્રમ પ્રવૃત્તિ અને 2 આશ્રમ નિવૃત્તિના કરીને આવું ચરિત્ર ચિત્રણ ઉદ્ધવને ભગવાન સમજાવે છે. ભગવાન કહે છે કે હે ઉદ્ધવ, આપણા જે ઋષિઓ છે
એણે સુંદર મજાના 100 વર્ષના આયુષ્યના 4 તબક્કા કરી નાખ્યા છે। એમાં બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમ 25-25 વર્ષના 4 તબક્કા કરી અને આવી રીતના જીવન પ્રવાહ વહેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। આજે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ અને ગૃહસ્થાશ્રમ ભાંગા તૂટા પણ રહ્યા છે, જ્યારે છેલ્લા 2 આશ્રમો એટલે કે વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમ આજે લુપ્ત થઈ ગયા છે। એમ કે ગૃહસ્થાશ્રમ બાદ વાનપ્રસ્થ થયેલા આજના માણસનું જીવન નિરાશામય, ઉત્સાહહીન, ચિંતા અને નિરાશાથી ભરેલું છે। આ જોયા પછી પ્રશ્ન થાય છે કે ઋષિઓ, શાસ્ત્રકારો અને વેદવ્યાસ જેવા મહાપુરુષે કયા હેતુથી આ વ્યવસ્થાઓ આપી છે? આ જે વ્યવસ્થાઓ જે આપી છે ને એનો હેતુ શું છે? એ હેતુ સમજ્યા વગર આપણે ગમે રીતે આડેધડ અત્યાર સુધી કદાચ જીવા હોય તો હવે સમય પાકી ગયો છે। ભાગવત સાંભળ્યા પછી હવે મારો જીવનનો પાટો બદલી નાખવાનો છે। એમ કે આ જોયા પછી માણસે પોતાનો પાટો બદલી નાખવો જોઈએ। 50-55 પછી ધીમે ધીમે જીવનનો પ્રવાહ બદલવો। 50 વર્ષથી શરૂઆત કરી 51 વનમાં થયા, પછી ધીમે ધીમે 52, 53, 54, 55, 58 સુધીમાં હળવે જીવનનો પાટો અથવા જીવનનો આવી રીતનો બદલવો જોઈએ। જીવનનો પ્રવાહ અને જીવનનો પાટો બદલવો જોઈએ। આપણો સુવર્ણમય સમયગાળો ધંધા અને નોકરીમાં વહી ગયો। યુવાની ભરચક યુવાની હતી, 20 વર્ષથી કદાચ આપણે કામે લાગ્યા હોય કે 22 વર્ષથી, બરાબર, અને 50-55 વર્ષ એટલે 30-32-35 વર્ષ સુધી આપણે જે યુવાનીમાં જે કાંઈ ધંધો કર્યો, બરાબર, એમાં આપણો જે ઉત્સાહ હતો, સ્ફૂર્તિ હતી, ચૈતન્ય હતું, બસ એવું ચૈતન્ય વૃદ્ધાવસ્થામાં રહે એના માટે શાસ્ત્રકારોએ અહીંયા 2 વિભાગ કરી નાખ્યા છે કે પ્રથમ 2 પ્રવૃત્તિના અને બાકીના 2 નિવૃત્તિમાં। પ્રવૃત્તિની અંદર જે હસતા રમતા કેલોલ કરતા વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી હતી, ગૃહસ્થાશ્રમ કર્યો હતો, એવો જ અહીંયા વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમમાં માણસે હસતા રમતા જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। તેથી વેદવ્યાસ જેવા મહાપુરુષે ભાગવતના 11 સ્કંદના આ 2 ઉત્તરાર્ધની અંદર સુંદર મજાની વાતો સમજાવી છે। ગૃહસ્થાશ્રમ બાદ વાનપ્રસ્થ થયેલા આજના માણસનું જીવન નિરાશામય, ઉત્સાહહીન અને ચિંતા અને નિરાશાથી ભરેલું છે। આ જોયા પછી પ્રશ્ન થાય છે કે ઋષિઓ, શાસ્ત્રકારો અને વેદવ્યાસ જેવા મહાપુરુષોએ કયા હેતુથી આ વ્યવસ્થાઓ બધી આપી છે? કુટુંબ પરિવારને મોટો કરવા માટે ખર્ચી નાખ્યો। હવે મારે વિચારવું જોઈએ, કારણ કે 55-60 વર્ષ સુધી કુટુંબની અંદર કુટુંબ સારું થાય, સારા છોકરાઓ ભણે, નોકરી ધંધો કરે, એના માટે મારું જે યૌવન હતું, મારી જે યુવાની હતી, એ બધું મેં હવે વાપરી નાખ્યું છે। અને હવે મારે વિચાર કરવાનો છે કે હવે મારું શું આ જગતમાં મારું હું, એ તો કંઈક માણસે વિચાર કરવો જોઈએ ને। મારું કોણ અને મારું શું, મારો ભગવાન અને મારું શું એટલે મારું કર્મ, આ 2 વાત ઉપર માણસે ફોકસ પાડવો। મારો હવે ભગવાન છે, હવે કોઈ યાવદ વિત્તો પાર્જન શક્ત, હવે પરિવારમાં પણ કોઈ મારો ભાવ પૂછતું નથી। કહે છે ને કે શંકરાચાર્ય ચરપટ મંજરી સ્તોત્રમાં ઘણા બધા શ્લોકો આપણા માટે લખી રાખ્યા છે કે આ વાનપ્રસ્થી જ્યારે આવી રીતના વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં આવશે ને ત્યારે એની હાલત કેવી થાય ને, એ બધું શંકરાચાર્ય જેવા મહાપુરુષે ઘણા વર્ષો 150 વર્ષ પહેલા ગ્રંથમાં લખી રાખ્યું છે કે યાવદ વિત્તો પાર્જન શક્ત તાવન નિજ પરિવારો રક્ત પચ્ચાન ધાવત ઝરઝર દે વાર્તા પૃચ્છતી કોપી નગે ભજ ગોવિંદમ મુઢમતે પ્રાપ્તે સન્નિહિતિ મરણે નહીં રક્ષતી ડુંકોજ। બહુ સરસ। યાવદ વિત્તો, વિત્ત એટલે પૈસો, નોકરી ધંધો કરીને ઘરની અંદર વિત્ત જે યુવાન જે વખતે આપતો હોય છે ને ઘરમાં, ઘરવાળીના અથવા બાના હાથની અંદર, તો એ બધા ખુશખુશાલ થતા છે કે મારો દીકરો અથવા મારો પતિ આટલો 50,000 રૂપિયાનો પગાર લઈને દર મહિને હાથમાં આપે છે। એટલે દીકરા હોય કે પતિ હોય એને સંભાળવામાં કોઈ કચાશ રાખે નહીં। પાણી માગે તો દૂધ આપે, પંખો કીધા વગર ચાલુ કરી દે, ગરમી હોય તો એસી ઘરવાળી બધું કરી દે। શા માટે? કે આ પૈસા લઈને ઘરમાં દર મહિને 50,000 રૂપિયા આપે છે, તેથી મારે એને સંભાળવા જો યાવદ વિત્તો, હું કે છે વિત્ત કમાવી અને ઘરમાં
યુવાન જ્યારે લાવે છે ત્યાં સુધી ઘરની અંદર ભરભરા એની ચાલતી રહેલી છે. એનો બધો ભાવ પૂછે, એના માટે બેસે, ઘણું બધું જે કાંઈ કરવું પડે ને એના માટે ઘરવાળા બધા કરતા રહેલા છે. યાવદ વીતો પાર્જન સક્ત તાવન નિજ પરિવાર, ક્યાં સુધી એનો પરિવાર, એની કાળજી, એની કદર, એનો આદર, એના માટે માન સન્માન જે કાંઈ કરવું જોઈએ ને એ ઘરવાળા બધું જ કરતા રહેલા છે. શા માટે? યાવદ વીતો, બહારથી પૈસા ખેંચી અને ઘરની અંદર આપે છે એટલે બધાને સારું લાગે છે કે આ હજી ઘણા વર્ષો સુધી જીવે ને તો સારું. રોજ દર મહિને આટલા બધા પૈસા ઘર ચલાવવા માટે આવે, અમારે પરસેવો પાડવો પડતો મહેનત ઈ કરે, પરસેવો ઈ પાડે. મેનેજરે કાંઈ હીરો વીરો તૂટી ગયો હોય તો ન બોલવાના શબ્દો સાંભળવા એને પડે છે, આપણે કાંઈ અગવડ પડતી નથી. એટલે બધા ખુશખુશાલ. યાવદ વીતો પાર્જન સક્ત તાવની જ પરિવારો રક્ત પચાન ધાવત જર્જર દે. અને પછી જ્યારે 55, 60 વર્ષનો, 58 વર્ષનો થાય, રિટાયર થાય અને પછી શેઠ એમ કહે છે કે કાકા હવે તમને હીરો બરોબર હૂજતો નથી, તમે જ્યારે ઘસવા બેસો ને ત્યારે ઊંધા પેલ તમારા થઈ જાય એટલે હવે તમે ન આવો તો સારું હોય કે હું કે. પછી મેનેજર પણ એને રજા આપી દે છે કે ભાઈ તમારી આંખમાં થોડુંક તેજ ઓછું થઈ ગયું છે ને અને તમારા હિસાબે અમને ઘણી બધી નુકસાની જાય, ત્યાંથી રિટાયર કરી દે. રિટાયર કરીએ એટલે 50, 60, 70 હજારનો પગાર એ વખતે જે આવતો હોય એ ઘરમાં લાવવાનું બંધ થાય. બંધ થાય અને પછી એની હાલત કેવી થાય છે ને એ બીજા ચરણની અંદર લખી રાખ્યું છે. કોણે? શંકરાચાર્ય કે યાવદ વીતો પાર્જન સક્ત તાવનની જ પરિવાર પચાન ધાવત જર્જર દે. પછી આંખે થોડું હૂજવાનું બંધ થઈ જાય, શરીર કામ કરી શકે નહીં અને ઘરની અંદર કોઈ પણ પૈસો પત્ની કે અહીંયા માને આપી શકે નહીં, ત્યારે એની હાલત કેવી થાય છે એ શંકરાચાર્ય લખ્યું છે. યાવદ વીતો પાર્જન સક્ત તાવનની જ પરિવારો રક્ત પચાન ધાવત જર્જર. પચાન એટલે શરીર જ્યારે એકદમ કડસલી વાળું, આંખે સૂજવાનું બંધ થાય, કાને સાંભળવાનું બંધ થાય, બરોબર. પૈસા સમાજમાંથી કોઈ જગ્યાએ એને કોઈ રાખે નહીં, બરોબર ને. એને વોચમેન તરીકે રાખવો હોય તોય ના પાડે કે તમારે રાતે રહેવું હોય ને તો હવે મેળ પડશે નહીં, તમે રાતે હુજે ક્યાં, ચોર આય તો અમારી સોસાયટીમાં આવી જાય એટલે એને પણ ના પાડી દે. ત્યારે આ માણસ જ્યારે ઘરમાં આવે ને અને ઘરમાં આવીને જ્યારે દરવાજો ખખડાવી અને જ્યારે સોફા ઉપર બેસે ને, તરસ લાગેલી હોય છે અને ઘરમાં અવાજ માને છે, બેટા પાણીનો ગ્લાસ. આ એક અવાજે કોઈ ધ્યાન આપતું નથી, બીજો અવાજ મારે અને ત્રીજો અવાજ મારેલા સાંભળો છો કે નહીં, મને તરસ લાગી છે પાણી. અને ત્યારે ઢોળાતું આવે એટલે સમજી લેવાનું કે હવે આપણું ઘરમાં કાંઈ નામ નિશાન કે વજન કાંઈ રહ્યું નથી. ક્યાં સુધી હતું? યાવદ વીતો, જ્યાં સુધી વીત લાવતા હતા ત્યાં સુધી પાણી ઢોળાય. હું હજી તો બેઠો હોય ત્યાં તો પંખો ચાલુ કરી દે ને, પાણી માગે તો દૂધ આપે, અને ઉનાળો હોય તો કે તમને ખસખસનું શરબત બનાવી દો. શું કે છે? સરસ મજાનું. હવે આ બધું હતું ક્યાં સુધી? યાવદ વીતો. તેથી વૃદ્ધાવસ્થાની અંદર માણસે, અહીંયા ભાગવતકાર વેદવ્યાસ બહુ સરસ રીતે લખે છે કે જેણે સાધના કરવાની છે, જેને પ્રભુ સુધી પહોંચવાનું છે ને, એને 2 આશ્રમ ઉપર જોર અને ભાર દેવો જોઈએ. પહેલા 2 આશ્રમ તો અમારા જતા રહ્યા છે, ઘણાના 3 આશ્રમો પણ વહી ગયા છે. એટલે 75 વટાવીને ઘણા લોકો અહીં બેઠા છે, એનો તો અત્યારે સંન્યાસાશ્રમ ચાલે છે. તેથી ભાગવતકાર અહીંયા પૂર્વાર્ધની અંદર બ્રહ્મચર્યાશ્રમ અને ગૃહસ્થાશ્રમ, આ પૂર્વાશ્રમની વાત આપણે ગઈકાલે જોઈ. હવે ઉત્તરાર્ધમાં લઈ જાય છે અને વાનપ્રસ્થ ગોદડી, બાજુમાં દવાની બાટલી, નીચે પાણીની માટલી, બસ મારી જગા તો આટલી. આવું કેમ થયું ભાઈ? એનું કારણ આજે વાનપ્રસ્થ થયા પછી પણ માણસ આવી રીતનો વિચાર કરતો નથી. વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં તો માણસે વિચાર કરી લેવો, હવે મારે વ્યવહાર કરવાનો નથી, બરોબર ને. અને વ્યવહાર બધા એ સોંપીને જ અહીં બેઠા છે એટલે એમાં કાંઈ આપણે વચ્ચે માથું મારવાનું નથી. દીકરા જે કાંઈ આપણા કાળમાં જે કાંઈ વ્યવસ્થાઓ હતી વિજ્ઞાનની, એવી વ્યવસ્થા એના કરતાં 1000 ગણી અત્યારે સારી છે. એટલે આપણા કાળમાં આપણે બધું યાદ કરી કે ભાઈ અમે 4 વાગે ઉઠતા હતા, પછી ભેહોને નીંદ નાખતા હતા, એને ધોતા હતા અને પછી ઘરમાં દૂધ લાવી ગરમ કરીને આવી રીતનું કરતા હતા અને વલોતા હતા. તા તો અમારા 7 વાગ્યામાં તો અમારું બધું જ કામ હકેલાઈ જતું
હતો ને આ મારો રોયો તો 9 વાગે ઉઠે છે. હવે આપણે જો આ બોલીએ તો શું થાય? તો કે બાપા હવે તમારું અહીં કામ નથી, તમે વૃદ્ધાવસ્થામાં ચાલ્યા જાઓ. અમે હાટે અહીંયા 2-5 હજાર રૂપિયા મહિને ફી ભરવી પડશે, એ અમે ભરી દેવું, પણ તમારી ટકટકાટી અમને જોતવી નથી. તેથી અહીંયા બેઠેલા છે એને ઘરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યવહાર કોઈ પણ થતો હોય ને તો ખાલી જોવાનું, પૂછે તો જ્ઞાન આવી ગયું છે. એ સમયમાં તો બધું હાથથી કરવાનું, હળથી કરવાનું, કળમથી મગફળી કે જે કાંઈ કાઢવાનું હોય એને વળી ખકેરવાનું. મહિને મહિને ઓપનર હાલે, એ 2-4 મહિના સુધી આવી રીતની ચોમાસું આવે ને ત્યાં સુધી મોસમ હાલતી હતી, બરોબર. તો હવે એવું રહ્યું છે? હવે એવું રહ્યું નથી. આ મોટું ભો 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 કરતું આવ્યું અને 50 વીઘાના ઘઉં હોય તો સાંજે 2 કલાકમાં તમારે માર્કેટમાં પૂગી જાય કે નહીં? અને ઓલા 50 વીઘાના ઘઉં હોય ને તો 2 મહિના સુધી હલર આપવો, ઓલો હાલે શું કહેવાય, ઓપને. તો એ કામમાં આપણે હતું જ એમ, શરીરથી બધા કામ કરવાના હતા, બળદથી બધા કામ કરવાના. હવે આપણા યંત્રો આવી ગયા છે એટલે આપણે બહુ કાંઈ શું કે માથાકૂટ કરવાની. અમે તો 4 વાગે ઉઠતા હતા ને અમે તો આમ કરતા હતા ને અમે તો તેમ કરતા હતા, બરોબર ને. તો આવું બધું બોલવું આપણે એના કરતાં જે ઘરની અંદર થાય છે એ શાંતિથી જો રોટલો સારી રીતે મળતો હોય તો ખાતા રહ્યો, એના વખાણ કરતા રહ્યો. દીકરા તમે બહુ ભાગ્યશાળી છો, તમે બહુ નસીબદાર છો, તમે સારા કાળમાં જન્મ છો. અમારે આવું નહોતું પણ તમે શાંતિથી રહ્યો. તમ તારે શનિ રવિ હોય તમ તારે બહાર હોટલમાં તમ તારે ખાવા પીવું જવું હોય તો ના, અમારા માટે હાથે 2 રોટલી બનાવીને તમે જતા રહીજો. આવું જો કઈ તને લાગે ને આ માળો હાળો શનિ રવિ હોટલમાં ઉઠ્યો ઘરવાળીને લઈને, આ અમારો ભાવે પૂછતો નથી. શું થાય? ઝઘડા થાય ને. એટલે વાનપ્રસ્થાશ્રમની અંદર કઈ રીતે રહેવું ને એ ભાગવતકાર બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે કે 2 આશ્રમ આપણે પૂરા કર્યા પછી ઉત્તરાયણના 2 આશ્રમની અંદર આપણે સુંદર મજાનું હસતા રમતા કિલોલ કરતા જીવન આપણું જાય એના માટે જ માણસે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અવતારો ઋષિઓ જેવા કે વેદવ્યાસ, વાલ્મીકી જેવાએ આવી રીતે ઉત્સાહ, ચિંતાના, નિરાશાથી ભરેલ છે. આ જોયા પછી પ્રશ્ન થાય છે કે ઋષિઓ, શાસ્ત્રકારો અને વેદવ્યાસ જેવા મહાપુરુષે કયા હેતુથી આ વ્યવસ્થાઓ આપી હશે? કુટુંબ પરિવારને મોટો કરવા માટે યુવાની ખર્ચી નાખી. હવે મારે વિચારવું જોઈએ કે જે ભગવાને આ શરીર આપ્યું છે, જે સમાજનો મેં ઉપયોગ કર્યો છે તેના માટે કૃતજ્ઞ ભાવે હવે મારે કામે લાગવું જોઈએ. જે શરીર ભગવાને મને આપ્યું છે એ બરોબર, એ શરીરનો હવે મારે મારા જોઈએ. ગૃહસ્થાશ્રમમાં 14 આની જે હતું એ પરિવાર માટે જે કાંઈ ધન લાવતા હતા એમાંથી 14 વિત્ત શક્તિ છે, મારી પાસે શરીર શક્તિ છે. આ 3 શક્તિનો જે હિસ્સો છે એમાંથી 14 આની મારે ભગવાનના કામ માટે, સમાજના ઉત્કર્ષ માટે અને વ્યક્તિના વિકાસ માટે મારે વાપરવો જોઈએ, બરોબર. ગૃહસ્થાશ્રમમાં ઉલટું હતું કે 14 કે 16 આના આવે એમાંથી 14 આના પરિવાર માટે વાપરવા, એના શિક્ષણ માટે છે, એના જે કાંઈ કપડાં લતા જે કાંઈ ભણાવવા ગણાવવાના હોય ને એમાંથી 16 આનામાંથી 14 આના કોના માટે? પરિવાર માટે. હું પરિવારનો મોભી છું. કમાનાર વ્યક્તિએ નાના લોકોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તેથી પરિવાર માટે 14 આના વાપરવાનું અને 2 આના ફક્ત મારી ખિસ્સા ખર્ચી માટે રાખવાનું. હવે હું વાનપ્રસ્થી ગયો છું, 58 વટાવી અને 60 સુધી પહોંચી ગયો છું. તો હવે એનો ઉલટો ક્રમ કરી નાખવાનો છે. ફક્ત 2 આની ઘર માટે અને 14 આની જે કાંઈ આપણી બુદ્ધિ છે, શરીરની ઇન્દ્રિયો છે, જે કાંઈ મન છે એ સમાજના ઉત્કર્ષ માટે અને વ્યક્તિના વિકાસ માટે એ વાપરે, એનું નામ વાનપ્રસ્થાશ્રમ છે. આવો સુંદર મજાનો વાનપ્રસ્થાશ્રમની વ્યાખ્યા વેદવ્યાસે ભાગવતની અંદર કરી છે. વાનપ્રસ્થ જીવનમાં સંસાર વ્યવહાર, ધંધાની દોરી સંતાનોના હાથમાં સોંપી 14 આના જીવન દેવ કાર્ય, પ્રભુ કાર્યમાં હવે વાપરવું. હવે ગામ ગપાટા ન મારતા, સમયને બરબાદ ન કરતા, થોડી ઘણી જિંદગી ભગવાને હવે આપણા હાથમાં રાખી છે એની અંદર આપણે દેવ કાર્ય, પ્રભુ કાર્ય કરી અને પ્રભુ સુધી પહોંચાય એવી રીતની સાધના અને ધ્યાન કરી લેવું જોઈએ. જૂના કાળમાં તપોવનો હતા, શિક્ષણ અપાતું હતું, નિઃશુલ્ક વિદ્યાર્થીઓ ભણતા હતા અને એ બધા વાનપ્રસ્થીઓ વિદ્યાર્થીઓને ભણાવતા હતા. યાજ્ઞવલ્ક્યના તપોવનમાં 60,000 વિદ્યાર્થીઓ હતા. તો 60,000 વિદ્યાર્થીને ભણાવવાના હોય તો કેટલા બધા શિક્ષકો રાખવા પડે?
પણ કોણ ભણાવતું? તો કે આપણા જેવા વાનપ્રસ્થીઓ હોય છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રમાંથી દરેક લોકો વાનપ્રસ્થી થાય. પ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમ એના નીતિ નિયમો કેવા હોય એ જ્યારે ઉદ્ધવે પ્રશ્ન પૂછ્યો તો સનાતન ધર્મ માટે, તો એનો વિચાર આપણે કરતા રહેલા સહી. તેથી વ્યક્તિનો વિકાસ અને સમાજની ઉન્નતિ માટે હવે આ સમય આપવો જોઈએ. આપણે વાનપ્રસ્થીઓએ હવે શું કરવાનું કે હવે 2 આની ફક્ત કુટુંબ માટે અને 14 આની સમાજના ઉત્કર્ષ માટે, સમાજનો ઉત્કર્ષ થાય, ભગવાનનું કાર્ય થાય, ભગવત કાર્ય થાય, એના માટે માણસે પોતાનો સમય, શક્તિ, બુદ્ધિ હવે એના માટે વાપરવા જોઈએ. ઉન્નતિ માટે હવે આ સમય વાપરવો જોઈએ. ગૃહસ્થાશ્રમમાં 14 આની કુટુંબ માટે હતું અને 2 આની આપણા માટે હતું. હવે વાનપ્રસ્થાશ્રમ શરૂ થયો તો એ ક્રમ ઉલટી નાખવાનો. 2 આની આપણા માટે અને 14 આની જે સમય છે, વિત્ત છે, જે કાંઈ ભગવાને આપણે કલાઓ આપી છે એ રાષ્ટ્રના ઉન્નત માટે, સમાજના કલ્યાણ માટે અને માણસના વ્યક્તિ વિકાસ માટે વાપરવું જોઈએ. વાનપ્રસ્થ જીવનમાં સંસાર વ્યવહાર, ધંધાની દોરી સંતાનોના હાથમાં સોંપી 14 આના જીવન દેવ કાર્ય, પ્રભુ કાર્ય માટે વાપરવું જોઈએ. જૂના કાળમાં તપોવનો હતા. તપોવનમાં શિક્ષણ નિઃશુલ્ક અપાતું હતું. વાનપ્રસ્થીઓ સવારમાં વહેલા ઉઠી સાધના, ધ્યાન, યોગા, પ્રાણાયામ કરી અને ભક્તિ કરતા હતા. જૂના કાળની આ પદ્ધતિ છે. અત્યારની પદ્ધતિ હવે આશ્રમો ગયા, વનની અંદર તપોવન ગયા, બધું જ ગયું. તો હવે વાનપ્રસ્થીઓએ શું કરવાનું? તો કે સમાજમાં ફરવાનું. સમાજની અંદર આપણે ભગવાને જે કાંઈ કલા આપી છે, જે કાંઈ જ્ઞાન આપ્યું છે, જે કાંઈ સારી સરસ્વતીની જે વાતો આપી છે ને, એ અંતિમ માણસ સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન વાનપ્રસ્થીઓએ કરવો જોઈએ. જૂના કાળમાં શિક્ષણ તપોવનમાં નિઃશુલ્ક અપાતું હતું. વાનપ્રસ્થો સવારમાં વહેલા ઉઠી સાધના, ધ્યાન, યોગા, પ્રાણાયામ કરી ભક્તિ કરતા હતા અને બપોર પછીનો જે સમય છે ને એ 15-20 છોકરાઓ જે તપોવનમાં ભણવા માટે આવ્યો હોય એ ગ્રુપમાં બેસી અને પોતે 60-60 વર્ષ સુધીનો પોતાનો જે અનુભવનો જે નિચોડ હતો ને એ નિચોડ એ બાળકોને આપતા હતા. બ્રાહ્મણ હોય તો 5-25 બાળકોને, બ્રાહ્મણના છોકરા હોય ને એની પાસે બેસીને કર્મકાંડ, વેદાધ્યાન જે કાંઈ હતું એ બ્રાહ્મણ વાનપ્રસ્થી તરીકે ગયો હોય તો તપોવનમાં જે આવી રીતના ભણતા હોય ને છોકરા બ્રાહ્મણના, એ બ્રાહ્મણના છોકરાને સાથે લઈ અને 60 વર્ષ સુધી બ્રાહ્મણે બ્રહ્મ કાર્ય જે કર્યું છે એનો નિચોડ એને સમજાવતા હતા. પણ ક્ષત્રિય હોય તો એની કલા આ ક્ષત્રિયોના બાળકોને સમજાવતા. એવી રીતે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર અલગ અલગ વાનપ્રસ્થીઓ તપોવનમાં જઈ અને તપસ્યા કરી અને પોતાનો વિકાસ કરતા હતા. બપોર પછીના સમયમાં અનુભવનું જે મૂડી છે, અનુભવનું જે ભાથું છે, 60-60 વર્ષ સુધી કાદવ ખૂંદી અને જે ખેતી કરી છે એ ખેડૂતના બાળકોને સાથે રહી અને ખેતી કેમ કરવી એ બધું જ્ઞાન આપતા હતા. એટલે જૂના કાળમાં જે ભણવાનું જે શિક્ષણ છે ને એ ફ્રીમાં, મફતમાં મળતું હતું. કારણ શું છે કે વાનપ્રસ્થીઓ તપોવનમાં જઈને રહેતા હતા. જીવન વિકાસ માટે સવારના પ્રહારે ઋષિ મુનિઓના પ્રવચનો સાંભળતા. 4 વાગ્યામાં વાનપ્રસ્થી ઉઠી જાય, પોતાનું ધ્યાન, ધારણા અથવા બધું કરી અને જ્યારે ફ્રી થાય ત્યારે 7 થી 8 1 કલાક ઋષિ આ વાનપ્રસ્થીઓ સામે પ્રવચન આપતા હતા. એ પ્રવચનો વાનપ્રસ્થીઓ સાંભળતા હતા. આજ સુધી તમે તમારા પુત્રને પ્રેમ કર્યો, ભાવ આપ્યો, એના માટે કમાણા, એના માટે વ્યવહાર કર્યો. હવે તમારે તમારા વિકાસ માટે તમારું જે કર્મ છે તે અને ભગવાન આપણી પાસે 2 વાતો છે. એ તો ભગવાન આપણો ને આપણું કર્મ આપણું. આ જગતમાં આપણું કોણ? તો કે પ્રભુ આપણો. આ જગતમાં આપણું શું? તો કર્મ આપણું. બીજું કાંઈ આપણી જોડે આવવાનું નથી. ગમે તેટલી સંપત્તિ છે, ગમે તેટલો વ્યવહાર કર્યો છે, ગમે એટલા પરિવાર સાથે હળ્યા મળ્યા છું, પણ કોઈની જોડે જઈ શકતું નથી. એટલે આપણી જોડે શું આવે? તો કે કર્મ આવે. તો કે કર્મ મજબૂત કરવું જોઈએ એમ ઋષિ પોતાના પ્રવચનની અંદર વાનપ્રસ્થીઓને સમજાવતા હતા. બહુ સરસ રીતે આવી રીતના હજારો વિદ્યાર્થીઓ નિઃશુલ્ક તપોવનમાં ભણતા હતા. એના પાયાની અંદર બધા વાનપ્રસ્થીઓ હતા. એમ કે
આમ સમાજ તરફ જોવાની એક વિશિષ્ટ દ્રષ્ટિ ઋષિઓ વાનપ્રસ્થીઓએ પોતાના પ્રવચનમાં સમજાવતા હતા. ગુરુ અને શિષ્યની નિર્વિકારી સમાન સ્થિતિના કારણે તપોવનમાં નાગરિક ઘડતરનું કામ થતું હતું. બાળકોને નાગરિક બનાવવાનો છે. એ મોટો થશે, 18-20 વર્ષનો થશે અને સમાજમાં ફરશે ત્યારે કેવી રીતનું રહેવાનું, કેવી રીતનું ખાવાનું, કેવી રીતનો વ્યવહાર કરવાનો, વાણી વર્તન વિચાર કેવી રીતના સમાજમાં વાપરવાના, એ બધું જ ઘડતર અહીંયા તપોવનની અંદર વાનપ્રસ્થીઓ કરાવતા હતા. એટલે કે ઘડવાનું ઉત્તમ વાતાવરણ તૈયાર થતું હતું. 50 વર્ષ વટાવ્યા એટલે વાનપ્રસ્થ નહીં, કંઈ નહીં કરો તો પણ ઉંમર તો આપણી વધવાની છે. ઉંમર વધી ગઈ છે, 50-60 વર્ષના આપણે થયા એટલે વાનપ્રસ્થી નહીં. પણ વાનપ્રસ્થી એક ક્વોલિટી છે, એક ઉત્તમ આવી રીતની વ્યવસ્થા ભાગવતકાર વેદવ્યાસે અહીંયા વાનપ્રસ્થીનું સમજાવ્યું છે. આજે આપણે એવું સમજીએ છીએ કે 51 વર્ષ થયા એટલે આપણે વાનપ્રસ્થ થઈ ગયા. પણ વાનપ્રસ્થ એટલે સમાજને માટે ઊભી કરેલી એક પ્રૌઢ, એક અનુભવી, એક પ્રભાવી શક્તિ, જ્ઞાન શક્તિથી વધી ગયેલી તે શક્તિ એટલે વાનપ્રસ્થાશ્રમ. વાનપ્રસ્થાશ્રમ એટલે આ ક્વોલિટી એની અંદર હોય છે. કેવી રીતે? તો કે પ્રૌઢ, એક તો પ્રૌઢ એટલે ઉંમરની અંદર ઉંમર વધી જાય એને પ્રૌઢ કહેવામાં આવે છે. પછી એની પાસે 50, 55, 60 વર્ષનો અનુભવનો નિચોડ હોય છે. 2 આશ્રમનો નિચોડ એની પાસે અનુભવનો નિચોડ હોય. એની પાસે આ પ્રભાવી શક્તિ હોય છે. જ્ઞાન શક્તિથી વધી ગયેલી તે શક્તિ એટલે સમાજની કરોડરજ્જુ. વાનપ્રસ્થાશ્રમ એ શરીરની સમાજની કરોડરજ્જુ છે. આપણા શરીરને જો ટટ્ટાર રાખવાનું હોય ને તો આપણી કરોડરજ્જુ મજબૂત હોવી. ટટ્ટાર બેસી શકે, ટટ્ટાર ચાલી શકે, ટટ્ટાર હોઈ શકે, પણ જો કમર વાંકી વળી ગઈ હોય તો શું થાય? લાકડીનો ટેકો લેવો પડે. અને પછી કોઈ પૂછે કે માડી કે બાપા તમે શું ગોતો છો? કારણ કે લાકડીને ટેકે વાંકો હાલતો હોય એટલે ઘણા યુવાનીઓને મસ્કરી કરવાનું પણ મન થાય. ડોશીમાં તમે શું ગોતો છો? ત્યારે ડોશીમાં પણ રમૂજ હોય છે. એ કહે છે કે ભાઈ મારી યુવાની ખોવાઈ ગઈ છે ને એ ગોતું છું બેટા. હું મારી યુવાની ખોવાઈ ગઈ છે ને એ હું ગોતું છું. તું ભલે અટાણે મારી મસ્કરી કરતો પણ તારી પોઝિશન પણ એકવાર આવવાની છે. એટલે સમાજમાં બાળકો તેમજ યુવાનોમાં સંસ્કાર ઘડતરનું કામ વાનપ્રસ્થીઓ કરતા હતા. તેથી વેદવ્યાસે એકાદશા સ્કંદના 18મા અધ્યાયમાં અહીંયા પૂર્વાર્ધ અને ઉત્તરાર્ધ, પૂર્વાર્ધમાં 2 આશ્રમ અને ઉત્તરાર્ધમાં 2 આશ્રમનું વર્ણન કર્યું છે. વાનપ્રસ્થનો અર્થ થાય છે, વાનનો અર્થ થાય છે વન્યતે સેવ્યતે ઇતિ વનમ. વાનપ્રસ્થ 2 શબ્દ એમાં છૂટા પાડીએ તો એક થાય છે વાન અને બીજો એટલે પ્રસ્થ, પ્રસ્થાન કરવું. ઘર છોડી, વ્યવહાર છોડી, સંસાર છોડી અને જંગલની અંદર, વનની અંદર જે પ્રસ્થાન કરવું એને કહેવાય છે વાનપ્રસ્થી. વાનપ્રસ્થ એમ એટલે કે વાનપ્રસ્થનો અર્થ થાય છે વન્યતે સેવ્યતે ઇતિ વન. વનમાં પ્રસ્થાન કરવું એટલે શું કરવાનું? વનમાં પ્રસ્થાન કરવાનું એટલે શું કરવાનું? આમ સમાજના અંતિમ માણસ સુધી બોલાવ્યા વગર જાય અને કીધા વગર કામ કરે તેને વાનપ્રસ્થ કહેવામાં. બોલાવ્યા વગર જાય અને કીધા વગર કામ કરે એને વાનપ્રસ્થ કહેવામાં આવે છે. આમંત્રણ નહીં કે તમારી પાસે 60 વર્ષનો અનુભવનું ભાથું તમારી પાસે છે, તમારી પાસે જબરજસ્ત આવી રીતની પ્રૌઢત્વ છે, તમારી પાસે અનુભવનું પ્રભાવી ભાથું તમારી પાસે છે, તો એ આવીને અમારા કુટુંબ સાથે બેસીને તમે એને કહો. બરાબર? આવું આમંત્રણ કોઈ આપતું નથી. અને આમંત્રણ વગર જઈ અને આ બધી વાતો જે કરે છે એને વાનપ્રસ્થ કહેવામાં. બોલાવ્યા વગર અને કીધા વગર કોઈ પણ પ્રકારના ચાના કપની કે ઠંડા શરબતની અપેક્ષા રાખ્યા વગર કોઈની પાસે બેસવું, કોઈની પાસે સારી વાતો કરવી. બરાબર? અને એ વાતો કરતાં કરતાં પ્રભુથી છૂટો પડેલો જે જીવ છે એને પ્રભુ સમક્ષ લાવો, આવો જે પ્રયત્ન કરે છે એને વાનપ્રસ્થ કહેવામાં આવે છે. આવું સુંદર મજાનું વર્ણન ભાગવતકારે એકાદશા સ્કંદના 18મા અધ્યાયની અંદર 1 થી 13 શ્લોકની અંદર વાનપ્રસ્થાશ્રમ કેવો હોય, એના નિયમો કેવા હોય, એને કોને આદર્શ રાખવો જોઈએ, આ બધી જ વાતો વેદવ્યાસે લખી છે. અને ભગવાન પોતાના મુખારવિંદમાંથી ઉદ્ધવને આ વાત સમજાવે છે.
કે સનાતન ધર્મની જે કાંઈ વાતો છે એ તમે મને આ સનાતન ધર્મમાં આ બધી વાતો આવે છે એમ કે આવે છે એટલે કે આમાં સમાજના અંતિમ માણસ સુધી બોલાવ્યા વગર જાય અને કીધા વગર કામ કરે તે ખરો વાનપ્રસ્થ. આવો વાનપ્રસ્થી મોટો છે, આવો વાનપ્રસ્થી મહાન છે. આવા વાનપ્રસ્થીઓ જ્યારે સામા મળે ત્યારે માણસે એને નમસ્કાર કરવા જોઈએ. આવો વાનપ્રસ્થી મોટો, આવો વાનપ્રસ્થી મહાન છે કે જે અપેક્ષા રહિત કામ કરે. આવા વાનપ્રસ્થીનું વર્ણન ભાગવતકાર વેદવ્યાસે કર્યું છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉદ્ધવને અહીંયા આ વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમ શું એમાં આ બે વાતો સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એમાં પહેલા જે 1 થી 13 શ્લોકની અંદર આ વાનપ્રસ્થાશ્રમના નીતિ નિયમો બધા સમજાવ્યા છે. વાનપ્રસ્થથી ભગવાનના વિચારો અને ભગવાનને માથે લઈને ફરે છે, જેને પુણ્ય કે કીર્તિની અપેક્ષા નથી. આજ સુધી મારા માટે જીવો, હવે હું સમાજ અને પ્રભુના માટે અને મારા કલ્યાણ માટે જીવવાનો છું. આજ સુધી હું કોના માટે જીવો? પરિવાર માટે. આજ સુધી કોના માટે જીવો? મારા બાળકો, મારા સમાજ માટે, મારા વ્યવહાર માટે. હું 55-58 વર્ષ સુધી મેં ગાયા છે એ મારા પોતાના સ્વાર્થ માટે નહોતા અને હવે મારે નિષ્કામ કર્મયોગ કરી અને મારે સુંદર મજાનું મજબૂત કર્મનું બાથું બાંધવાનું છે. એના માટે વાનપ્રસ્થીઓ અપેક્ષા રાખ્યા વગર અને કીધા વગર કોઈની પાસે બેસીને ભગવાનની બે વાતો કરે છે ને એને ખરો વાનપ્રસ્થી કહેવામાં આવે છે. વાનપ્રસ્થી ભગવાનના વિચારો લઈને જાય છે. આવા સંકલ્પો સાથે જે કામે લાગે છે તે કરો વાનપ્રસ્થી. ખાલી ઉંમર વધે એને ગરડો કહેવાય. શું કહેવાય? ખાલી ઉંમર વધે પણ નિસ્વાર્થ ભાવે અપેક્ષા રાખ્યા વગર કોઈ જગ્યાએ ડગલું ભરે નહીં. ધોળા વાળ થઈ ગયા હોય, બરોબર ને, મોઢે કડસલી પડી ગઈ હોય, વાંકો હાલતો હોય એટલે એને ગરડો કહેવામાં આવે છે. પણ વાનપ્રસ્થી કોણ? મારું અનુભવની જે વાતો છે, મારું જે પ્રૌઢત્વની અંદર જે મેં કાંઈ ગુણો અને જે કાંઈ સંસ્કારો અને જે કાંઈ મેં કાંઈ જે પ્રાપ્ત કર્યું છે ને એ સમાજને પણ ઉપયોગી થવું જોઈએ. તેથી અહીંયા અનુભવનું ભાથું સમાજમાં અનેક લોકોની વચ્ચે જે ખોલે છે એ ખરો વાનપ્રસ્થી છે. ઘરડો જુદો અને વૃદ્ધ વાનપ્રસ્થી જુદો. બેયની વ્યાખ્યા શાસ્ત્રકારો અલગ કરે. ઘસાઈ ગયેલો તે ઘરડો, પછી પરિવારે ઘસી નાખ્યો, છોકરાઓએ ઘસી નાખ્યો, વ્યવહારે ઘસી નાખ્યો, સમાજે ઘસી નાખ્યો અને પછી કે હવે ભાઈ તારી અમારે કાંઈ જરૂર નથી. એટલે ઘસી નાખે તે ઘરડો અને વપરાઈ જાય તે વૃદ્ધ. ભગવાનના કાર્ય માટે, સમાજના ઉત્કર્ષ માટે અને વ્યક્તિના વિકાસ માટે જે ઘસાઈ જાય છે, ઘસાઈને પોતાનું જીવન જે ખલાસ કરે છે એને વૃદ્ધ કહેવામાં આવે છે. અને આ બાજુ ઘસાઈ સમાજ માટે ઘસાણો, પુત્ર માટે ઘસાણો, બરોબર, વ્યવહાર માટે ઘસાઈ ગયો તે ઘરડો અને પ્રભુ માટે ઘસાઈ જાય તેને વૃદ્ધ કહેવામાં. હું ઘસાણો કોના માટે? ભગવાન માટે, ભગવાનના કાર્ય માટે. ભગવાને જે સિદ્ધાંતો આપ્યા છે એ સિદ્ધાંતો લઈને સમાજમાં હું ફરું છું. ભગવાને કયો સિદ્ધાંત આપ્યો છે? તો કે કર્મણ્યે વાધિકા રસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર ભૂર્મા તે સંગો સ્વતી કર્મ. આ ભગવાને જબરજસ્ત સિદ્ધાંત આ વાનપ્રસ્થીઓ સામે મૂક્યો છે. કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા રાખ્યા વગર, ચાની કે શરબતની અપેક્ષા રાખ્યા વગર મારા વ્યક્તિગત વિકાસ અને સમાજના ઉત્કર્ષ માટે પોતાનો ઘર છોડીને બહાર નીકળી અને સમાજના લોકોને મળે છે તે ખરો આવો વૃદ્ધ કહેવાય. અને આ વૃદ્ધને વાનપ્રસ્થી કહેવામાં આવે છે. જ્યારે સવારમાં ભગવાન પાસે બેસીને ભક્તિ કરે છે ત્યારે ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન આજ સુધી મેં ઘણા ઉત્પાતો કર્યા. શું કહે છે? 60 વર્ષ પછી કે 58 વર્ષ પછી ભગવાન પાસે બેસે. નાનકડું એવું દેવ મંદિર દરેકના ઘરમાં તો હોય. નાહી ધોઈને જ્યારે ભગવાનની પાસે વાનપ્રસ્થી બેસે છે ત્યારે બે હાથ જોડીને કહે છે કે મારી યુવાનીમાં, બાળપણની અંદર ઘણા મેં ઉત્પાતો કર્યા. વ્યવહાર ચલાવવા માટે, ધંધા માટે, ઘરના પરિવારને મોટો કરવા માટે મેં ઘણા બધા ઉત્પાતો કર્યા છે. હવે આ જે ઉત્પાતો છે ને એ ધીમે ધીમે મારા સમતા જાય છે, સમી ગયા છે અને હવે ફક્ત હું તારા માટે જીવીશ. આવો જે જબરજસ્ત સંકલ્પ જે કરે છે ને એને વાનપ્રસ્થ કહેવામાં. આજ સુધી
સમાજ માટે જીવો, કુટુંબ માટે જીવો, વ્યવહાર માટે. અને આજથી ભગવાન હું સંકલ્પ કરું છું કે આજથી આ મારું શરીર તારા માટે, મારી પાસે જે કાંઈ વિત્ત છે એ તારા માટે, મારી પાસે તે સરસ મજાની જે ઇન્દ્રિયો આપી છે ને એ ઇન્દ્રિયો પણ તારા માટે જ બોલશે ને તારા જ માટે કામ કરશે. મારી સરસ મજાની જીભની જે ઇન્દ્રિય છે ને એ ભગવાન હવે તારા જ ગુણગાન ગાશે. બરોબર ને? આપણે કહીએ ને સુખાવસાને ઇદમેવ સારમ, દુઃખાવસાને ઇદમેવ જ્ઞેયમ, દેહાવસાને ઇદમેવ જાપ્યમ, ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ. હે જીભ, હવે તારે શેનું રટણ કરવાનું છે? હે જીભ, હવે તારે ગોવિંદ, દામોદર, માધવ એનું રટણ કરતા કરતા તારે તારો આવી રીતનો શ્વાસ છોડવાનો છે. સુખની અંદર હોય, દુઃખની અંદર હોય અને વૃદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થયા પછી જવાની મારી જો તૈયારી હોય ને એ જ સમયે ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ. સુખની ટોચ ઉપર ભગવાન તું મૂકી દે ને તો પણ તારું જ નામ, દુઃખના ખાડામાં મને ફેંકી દે તો પણ તારું જ નામ. અને જવાનો મારે સમય થઈ ગયો હોય અને આવી રીતના યમના દૂતો મને લેવા માટે આવે છે ને ત્યારે તારા જ નામની મારી જીભ રટણ કરતી. એ વાનપ્રસ્થીએ આ સંદેશો ભાગવતમાંથી ઉપાડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે હવે હું વાનપ્રસ્થી થયો છું, સંસાર વહેવાનો બધો જ ભાર મારા દીકરા અથવા મારા પૌત્રોએ સંભાળી લીધો છે. હવે મારે બીજું કોઈ કામ કરવાનું રહ્યું નથી. ભગવાન તારા માટે મારે હવે જીવવાનું છે, તારું કામ હાથમાં લઈને ફરવાનું છે, મારું કર્મ મારે મજબૂત બનાવવાનું છે. આ સિદ્ધાંત સાથે જે સમાજમાં જે ફરે છે ને એને ખરો વાનપ્રસ્થી કહેવામાં આવે છે. હવે તારી ગીતા લઈ, તારા વિચારો લઈ, તારા જ કાર્ય માટે દોડીશ, આવો જેનો સંકલ્પ છે તે ખરો વાનપ્રસ્થ. ઉંમરમાં વધી ગયો એટલે વાનપ્રસ્થી ને એવા તો ઘણા ઘરડાઓ બાકડા ઉપર બેઠીને ગામ ગપટા મારી અને જીવન બરબાદ કરે છે એટલે એને વાનપ્રસ્થી કહેવાય ને. એ તો ઘરડો કહેવાય, ગામ ગપાટા મારે, જોવે લે બહાર થઈ ગયા, હાલો હાલો એ કહેવાય. બહાર થઈ ગયા એટલે ઘેરે જવું જોઈએ. 9 વાગ્યાનો બેઠો હોય 3 કલાક સુધી બાકડા ઉપર ગામ ગપાટા મારે તો એને ઘરડો કહેવામાં આવે છે. પણ 3 કલાક સુધી મારા જીવન વિકાસ માટે સારા વિચારો સાંભળવા, સારા વિચારો કહેવા, સારા વિચારો જ્યાં જ્યાં કહેવાતા હોય એ સાંભળી અને મારા જીવનમાં લાવી અને મારે મારું એવું જીવન બનાવવાનું છે. આવો જે સંકલ્પ કરે છે એને વાનપ્રસ્થી કહેવામાં આવે છે. હવે તારી ગીતા લઈને હું ફરીશ. સેવાનું શિક્ષણ આપવાવાળા વૃક્ષો છે. વૃક્ષો નિસ્વાર્થ ભાવે આભારની અપેક્ષા રાખ્યા વગર બીજાનું કામ કરે છે. તેથી ભગવાન હું વૃક્ષને આદર્શ રાખીને આજથી તારા કામે લાગીશ. આપણે આદર્શ કોને રાખવાનો? વૃક્ષને. શા માટે? તો કે વૃક્ષ કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા રાખતું નથી. અપેક્ષા રાખ્યા વગર એ ઘણું બધું સમાજને આપે છે. છાંયો પણ આપે, ફળ પણ આપે, એની અંદર રહેલા પાંદડા ઔષધિ તરીકે પણ વપરાય. ઘણી બધી આવી રીતે એની અંદર જે ગુણો છે ને એ ગુણો હવે મારે વૃક્ષના ઉપાડી અને મારે વાન પ્રશાસનની શરૂઆત કરવી છે. અને નિસ્વાર્થ ભાવે અપેક્ષા વગર બીજાનું કામ કરવું તેને સાચી સેવા કહેવામાં આવે છે. વૃક્ષોને આદર્શ રાખીને વાન પ્રશાસનમાં એટલે કે સેવા કરવાની હોય છે. દરેક વ્યક્તિમાં ભગવાન છે તેથી તેની સેવા નિરપેક્ષ ભાવે અંતઃકરણથી કરવી. દરેકની અંદર ભગવાન, જે ભગવાન મારું જીવન ચલાવે છે એ જ ભગવાન સામેવાળાનું જીવન ચલાવે છે. તેથી સેવા કરતી વખતે હું કોઈ માણસની સેવા કરતો નથી પણ મારા પ્રભુની સેવા કરું છું. અંદર જે પ્રભુ બિરાજમાન છે એની હું સેવા કરતો રહેલો. આવી માણસે અપેક્ષા અથવા ઈચ્છા રાખવી જોઈએ. સેવાનો ખરો અર્થ શું? વ્યક્તિગત જીવન આધ્યાત્મિક બને. સેવા એટલે શું ભાઈ? તો એમાં 3 વાતો અહીંયા બહુ ભાગવતકાર વેદવ્યાસે લખી રાખી છે કે સેવા કરવાની એટલે શું કરવાનું. તો એમાં 3 વાતો લખી છે કે સેવા એટલે વ્યક્તિગત જીવન આધ્યાત્મિક બને એના માટેનો માણસે પ્રયત્ન કરવો. મારું જે વ્યક્તિગત જીવન છે ને એ આધ્યાત્મિક બનવું જોઈએ. સવારમાં અડધો કલાક, પોણો કલાક સુધી ભગવાનની પાસે બેસી અને માણસે જે કાંઈ સ્તવન અથવા સ્તુતિ અથવા સ્તોત્ર જે કાંઈ ગાતા પીતા હોય ને
એ બધું આવી રીતનું કરવું જોઈએ। એટલે કે વ્યક્તિગત જીવન આધ્યાત્મિક બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। કૌટુંબિક જીવન ભાવવાહી બને એના માટેનો પણ પ્રયત્ન કરવો। કૌટુંબિક મારા 5-7 લોકો જે અમે ઘરમાં 4 દિવાલની વચ્ચે જે રહીએ છીએ એની અંદરો અંદર ભાવ અને પ્રેમ આવી રીતનો હોવો જોઈએ। એટલે કે વ્યક્તિગત જીવન આધ્યાત્મિક બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે, કૌટુંબિક જીવન ભાવવાહી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે અને સામાજિક જીવન ઈશ્વર પ્રધાન બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે। આને ખરી સેવા કહેવામાં। આ સેવાના 3 પ્રકાર શાસ્ત્રકારોએ આપને સમજાવ્યા છે। આ જો બરોબર આપણા મગજમાં જો બેસી સામેવાળાની જે સેવા કરી છે ને એમાં આપણું પ્રભુત્વ લાગશે। નહીંતર મોટા એવા મને આપ્યું છે ને એને નથી આપ્યું એટલે હું એની સેવા કરું, હું એને આવી રીતે મદદ કરું તો સમજી લેવાનું કે આપણે અધપતનના ખાડામાં છે। તેથી શાસ્ત્રકાર આપણે 3 વાતો સમજાવે છે કે વ્યક્તિગત જીવન આધ્યાત્મિક બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે, સામાજિક જીવન ઈશ્વર પ્રધાન બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે અને કૌટુંબિક જીવન ભાવવાહી બનાવવાનો જે પ્રયત્ન કરે છે એને ખરી સેવા કહેવામાં આવે છે। તેથી વૃક્ષ પાસે આ 3 વાતો શીખવાની છે। કેવી? વૃક્ષ આપણે આ બધી વાતો કે હું જેમ નિસ્વાર્થ ભાવે લોકોને માટે જે સેવા કરું છું ને એ સેવા વાનપ્રસ્થીએ કરવી। તેથી વાનપ્રસ્થીએ વૃક્ષને આદર્શ રાખીને સમાજમાં જીવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। સેવા એટલે બીજા માટે પોતાની શક્તિ નિરપેક્ષ અંતઃકરણથી વાપરવી। નિરપેક્ષતા કેવી રીતે આવે? ભગવાનના નિમિત્ત બનવાથી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઓફ ડિવોશનલ થી જ નિરપેક્ષ સેવા થાય। સેવા કરવી, સેવાની પાછળ ભક્તિ ન હોય તો સેવા કરનારમાં પ્રભુત્વ આવે। હું સેવાની ભાવના ન હોય એની અંદર ભગવાન છે એની પૂજા કરું છું એવો જો માણસનો વિચાર ન હોય તો પ્રભુત્વ એટલે મોટાઈ એની પાસે નથી, મારી પાસે છે તેથી હું એની સેવા અથવા એને આપું છું એટલે મોટાઈનો ગુણ આવે ને તો સમજવાનું કે એનું અધપતન થાય છે। તેથી કહે છે સેવાની પાછળ ભક્તિ ન હોય તો સેવા કરનારમાં પ્રભુત્વની ભાવના નિર્માણ થાય છે અને જેમની સેવા કરે છે તેનામાં દીનતા આવી જાય છે। એને લાચારી થાય કે મારે આ ભાઈનું લેવું પડ્યું અને ઓલાને મોટાઈ આવે એટલે બંનેનું અધપતન થાય છે। તેથી હું ભગવાનની સેવા કરું છું આ જો ભાવના હોય ભક્તિના 2 ટીપા જો સેવાની અંદર જો ભળી જાય ને તો એ ભક્તિ પણ એની દિવ્ય બની જાય છે। સેવાની પાછળ ભક્તિ ન હોય તો સેવા કરનારમાં પ્રભુત્વને તેથી સેવા પણ ઈશ્વર કાર્યાર્થ કરવાની હોય। પણ સેવા એટલે શું તો કે એમાં 3 વાતો ભાગવતકારે બહુ સરસ રીતે આપને સમજાવી છે। આ 3 વાતો લઈને વાનપ્રસ્થીએ જગતમાં ફરવાનું છે। ચરેતી એમ ભાગવતકાર લખે છે। ફરવું, ચરેતી એટલે ફરવું જોઈએ। કોના માટે? તો કે મારી પાસે જે અનુભવનો જે નિચોડ છે, મારી અંદર જે પ્રૌઢત્વ છે, મારી અંદર જે 60 વર્ષ સુધી અનુભવથી હું વધી ગયેલો છું, ભાવથી વધી ગયેલો છું, જ્ઞાનથી વધી ગયેલો છું, ઉંમરથી વધી ગયેલો છું, આ ક્વોલિટી મારી અંદર પડેલી છે। એ ક્વોલિટીને સમાજના અંતિમ માણસ સુધી લઈ જવાનો જે પ્રયત્ન કરે છે એને ખરો વાનપ્રસ્થી કહેવાય છે। અને આવા વાનપ્રસ્થીએ વૃક્ષને આદર્શ રાખી અને સમાજમાં ફરવું જોઈએ। વૃક્ષને એકવાર જો આદર્શ રાખી દેશું ને તો આપણી અંદર અહંકાર કે પ્રભુત્વ કે મોટાઈ આપણને રહેશે નહીં। વાનપ્રસ્થીએ વૃક્ષને આદર્શ માનીને આજે સમાજમાં ફરવું જોઈએ। ઋષિઓ વનમાં વૃક્ષોની નીચે બેસીને વિદ્યાર્થીઓ અને બાળકોને ભણાવતા હતા। જૂના કાળના તપોવન હતા એ કંઈ મોટી મોટી બિલ્ડિંગો હતી નહીં। વૃક્ષ હોય સુંદર મજાનો, અહીંયા પીપળો હોય, વડલો હોય, સરસ મજાના આંબાના વૃક્ષો હોય તો એની નીચે 5-25 છોકરાઓની સાથે ઋષિઓ વાનપ્રસ્થીઓ બેસે અને એના અનુભવનો નિચોડ એ બાળકો જે તપોવનમાં ભણવા માટે આવ્યા છે એને ભણાવતા હતા। 4 દિવાલ ઊભું કરીને માથે સ્લેબ ભરી અને એ કાળમાં કોઈ જગ્યાએ આવી રીતની સ્કૂલો કે તપોવનો હતા નહીં। તપોવનો આવી રીતના વૃક્ષો નીચે જ આવી રીતના ભણાવતા હતા। વાનપ્રસ્થીએ વૃક્ષને આદર્શ માનીને આજે સમાજમાં ફરવું જોઈએ। ઋષિઓ વનમાં વૃક્ષોની નીચે બેસીને વિદ્યાર્થીને ભણાવતા હતા। વૃક્ષ એ ઉપદેશ આપે છે। વૃક્ષ આપણે ઘણો મોટો ઉપદેશ આપે છે। આપણા ઋષિઓ વાનપ્રસ્થીઓ વૃક્ષ નીચે બેસીને પોતાનો અધ્યાત્મ વિકાસ કરતા હતા। શું તેમને ઘર બાંધવા માટે પૈસા નહોતા?
अरे राजाओ धनना ढगला तपोवનમાં સામેથી આવીને કરતા હતા કે ભાઈ તમે ધનની ચિંતા કરશો નહીં, અમે વૈભવની ટચ ઉપર બેઠા રાજર્ષિઓ છીએ, અમે રાજાઓ છીએ અને રાજાનું જે કાંઈ કર્મ આવેલું જે ધન છે ને એ બાળકોના સંસ્કાર અને શિક્ષણ માટે વપરાવવું જોઈએ. તેથી તમે આવું કાર્ય કરો છો. તેથી ધનના ઢગલા અહીંયા રાજર્ષિઓ તપોવનમાં કરતા હતા, પણ છતાંય તપોવનમાં કોઈ જગ્યાએ સિમેન્ટના મકાન કે મોટા મોટા ઊંચી ઇમારતોમાં બાળકો ભણતા એવું બનાવવાની જરૂર જ નહોતી, બરાબર ને. એ વૃક્ષની નીચે બેસતા હતા અને આવી રીતનો પોતાનો વિકાસ કરતા હતા. વૃક્ષને ઉપદેશક છે. આપણા ઋષિઓ વાનપ્રસ્થીઓ વૃક્ષ નીચે બેસતા હતા. શું તેમને ઘર બાંધવા આવડતું નહોતું? વૃક્ષ પાસેથી કંઈક શીખવાનું છે. આપણે જો વાનપ્રસ્થીઓ વૃક્ષને જો આદર્શ રાખીને સમાજમાં જો ફરશું ને તો વૃક્ષ પાસેથી પણ ઘણું બધું શીખવાનું છે. વાનપ્રસ્થ એ તેના જીવનમાં વળાંક આપવાનો હોય તો વૃક્ષને આદર્શ રાખવો જોઈએ. જીવન જો બદલાવવાનું હોય, જીવનને જો પલટાવવાનું હોય અને જીવનની અંદર કંઈક આવી રીતના કર્મનું ભાતું જો કરવાનું હોય ને તો એને વળાંક આપવો પડશે અને વળાંક આપવા માટે વૃક્ષો છે, બરાબર ને. વૃક્ષો એ આદર્શ રાખી અને એને કરવું જોઈએ. પૂજ્ય પાંડુરંગ શાસ્ત્રી તેના પ્રવચનમાં ઘણીવાર કહે છે કે વાનપ્રસ્થીએ ઋષિઓએ વૃક્ષોને આદર્શ માન્યું છે. આ વળાંક આપવાની શક્તિ પાટો બદલાવવાની તાકાત ક્ષમતા વૃક્ષો પાસે છે. વૃક્ષોની પાસે આ મોટી તાકાત છે. પાટો જો બદલાવાનો હોય, જીવન બદલાવાનું હોય ને તો વૃક્ષને આદર્શ રાખવાનો અને એકવાર વૃક્ષની સામે જોઈ અને એની અંદર કયા કયા ગુણો છે એ ગુણો માણસે જાણી લેવા જોઈએ અને એ ગુણો જાણ્યા પછી એ ગુણ આપણા જીવનમાં આવે એ માટે વૃક્ષ પાસેથી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એટલે કે વૃક્ષોમાં ઘણી બધી ક્ષમતાઓ છે. વૃક્ષમાં સ્થિરતા, પરોપકાર વૃત્તિ, અયાચક વ્રત અને નિરહંકરતા, આ ચાર મોટામાં મોટા ગુણો અહીંયા વૃક્ષની અંદર છે. વૃક્ષની અંદર પહેલો જે ગુણ છે ને એ ગુણ છે સ્થિરતા. કેવો ને તો એ સ્થિર રહે છે અને સ્થિર રહે તો જ એની અંદર ફળ અને ફૂલ લાગે છે. નાના આજ તો આપણે અહીંયા તાપીને કાંઠે જામતી નથી, હવે તો મારે નર્મદાના કિનારે જવું છે. એમાં અહીંયા તાપી નદીનો વડલો જો એમ કહે તો એ વડલાને વડવાયું કે પાંદડા ફૂટતા નથી. એ સ્થિર રહે, એક જ જગ્યાએ ખૂટી જાય તો જ એની અંદર સરસ મજાના ફૂલ, સરસ મજાનો સાંયડો જે કંઈ હોય એ બધું. એટલે વૃક્ષ પાસેથી વાનપ્રસ્થીએ પ્રથમ આ ગુણ લેવાનો છે. મારે પણ સ્થિર બનીને કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે, આડું અવળું ભાગવાનું નથી, સ્થિર બની જવાનું. હવે હું વાનપ્રસ્થી થયો છું, આડો હળો ગમે ત્યાં આમ તેમ આટા મારીશ તો મારો વિકાસ થશે નહીં. બીજો ગુણ છે પરોપકાર વૃત્તિ. કેવી? પરોપકારાય ફલંતી વૃક્ષા. વૃક્ષ શું કરે છે? ફળ જે આપે છે એ પોતે ખાય છે? પોતે ખાતા નથી. મારા તમારા જેવો અને પક્ષીઓ એના ફળ ખાય છે. તેથી પરોપકાર વૃત્તિ અહીંયા વૃક્ષો પાસેથી શીખવાની છે. પરોપકારાય ફલંતી વૃક્ષા, પરોપકારાય વહંતી નદ્યા, પરોપકારાય વિભાતી સૂર્ય, પરોપકારાય સદૈવ કાર્ય. એટલે આ બધાને ધ્યાનમાં રાખીને વાનપ્રસ્થીએ પોતાનો જીવન વ્યવહાર કરવો જોઈએ. ત્રીજી વાત છે અયાચક વ્રત. એ કોઈની પાસે માગ્યા વગર મૂળિયાથી પોતાનો પાણીનો અથવા જે કાંઈ ખાતરનો જે કાંઈ ખોરાક હોય ને એ પોતે જ મેળવી લે છે. એને કહેવાય અયાચક વ્રત. માગ્યા વગર અને કોઈની પાસે લાંબો હાથ કર્યા વગર વૃક્ષ પોતાનો ખોરાક પોતાની જાતે મેળવી લે છે. વાનપ્રસ્થીએ પણ એની પાસેથી આ શીખવાનું છે કે બે આની જે મારી પાસે જે કાંઈ મૂડી છે, શરીર છે, જે કાંઈ છે એ બે મારા માટે છે, એ મારા વ્યવહાર માટે, મારા જીવન માટે છે. એમાંથી મારો બધો જ વ્યવહાર ચાલશે. મારે કોઈની સામે લાંબો હાથ કરવાની જરૂર નથી એમ કે. અને ચોથી વાત છે નિરહંકારતા. એને વૃક્ષને કોઈ અહંકાર નથી, બરોબર ને. કે નાના તું 2 કલાક સુધી 2 અથવા 3 કલાક સુધી મારો સાંયડો લીધો, એની અંદર સરસ મજાની ખાઈ પીને ઊંઘ કરી અને જાતી વખતે તો થેન્ક યુ તો કે આપણે થેન્ક યુ આભાર માન્યા વગર જો એ વડલા નીચેથી બપોરના ધગધગતા આવી રીતના તાપમાં 2-4 કલાક ત્યાં આરામ કર્યો હોય
અને આરામ કરી અને પાછા ઉઠીને આપણે આપણા રસ્તે ચાલતા થાય ત્યારે વૃક્ષ અવાજ મારે છે, એ ભાઈ 3-4 કલાક સુધી આરામ કર્યો તો ને, તો હવે મને આભાર તો મારો વ્યક્ત કંઈ કહે છે. નિરહંકાર આને કહેવાય નિરહંકાર. વાનપ્રસ્થીએ આવું જીવન જીવવું જોઈએ. કોઈ મને આભાર માને, કોઈ મારું પૂજન કરે, કોઈ મને આવકાર આપે કે ના આપે, પણ મારે વૃક્ષની જેમ કામ કરવાનું. મેં મારું કામ સાયડો આપવાનું ને ફળ આપવાનું હતું, એ કામ મેં કરી દીધું. એની અંદર જો આવી રીતનું જો હશે તો એ આભાર માનશે, પણ હું એને કહેવા માટે જતો નથી કે તું મારો આભાર માન. એટલે આ 4 વાતો અહીંયા ભાગવતકાર વેદવ્યાસે અહીંયા 1 થી 13 શ્લોકની અંદર વાનપ્રસ્થાશ્રમની અંદર કયા ગુણો, કેવી રીતનું જીવન જીવવું જોઈએ, કોને આદર્શ રાખવો જોઈએ, એ શ્રીમદ ભાગવતના એકાદશા સ્કંદના અહીંયા 18મા અધ્યાયની અંદર 1 થી 13 શ્લોકની અંદર સુંદર મજાનો વાનપ્રસ્થાશ્રમ આપને સમજાવ્યો છે. તેથી ભાગવતકારે બહુ સરસ રીતે ઊંડાણમાંથી 2 આશ્રમ પ્રવૃત્તિના અને 2 આશ્રમ નિવૃત્તિના. પ્રવૃત્તિ કરો, મન મૂકીને કરો, બાળકોને ઉછેરો, વ્યવહાર કરો, ધંધો કરો, ધંધાની અંદર ડૂબી જાઓ, પણ જેવા 58 વર્ષ થાય છે તો પૌત્ર ને પુત્રના હાથમાં સંસાર વ્યવહારનો ભાર એને સોંપી અને મારે વાનપ્રસ્થી બનવું જોઈએ. આ અપેક્ષા વેદવ્યાસે રાખી છે. તેથી 2 આશ્રમ પ્રવૃત્તિના અને 2 આશ્રમ નિવૃત્તિના. એટલે આ વૃક્ષને આદર્શ વાનપ્રસ્થીએ સ્થિર બનીને કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. આજે આ ગમે છે, આવતીકાલે બીજું ગમે, આમ નહીં. તેથી વેદવ્યાસે આપણે આ 2 ઉત્તરાર્ધના 2 આશ્રમમાં વાનપ્રસ્થાશ્રમનું મહત્ત્વ, એની ક્વોલિટી, એની કેવું પ્રૌઢત્વ છે, એ ઉંમરથી, ભાવથી, જ્ઞાનથી, અનુભવથી વધી ગયેલો જે આખો વાનપ્રસ્થી છે એનું સુંદર મજાનું ભાગવતકારે વર્ણન કર્યું છે. એને આજે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. 1 થી 13 શ્લોક ભાગવત જો ઘેરે હોય ને તો 1 થી 13 શ્લોકની અંદર ભાગવતકાર વેદવ્યાસે આ લખ્યું છે. અને ભગવાન પોતે જ ઉદ્ધવને પોતાના મુખારવિંદમાંથી કહે છે. ભગવાનના મુખના શબ્દો છે કેવા, આ ગમે તેમ હામજી મામજી બોલતો નથી. આજ બોલે ને પછી સવારે કે ભાઈ આપણે કાલ બોલ્યા હતા ની ફોક કરવાળો ભગવાન નથી. ભગવાન તો ઉદ્ધવને સમજાવે છે કે જેણે પોતાના કર્મનું ભાથું જેણે મજબૂત કરવાનું હોય, જેને ધ્યાન ધારણા અને સાધના કરી અને મારા સુધી જો પહોંચવાનું હોય ને, તો એના માટે આ 2 આશ્રમો સ્વતંત્ર રીતે રાખી દીધા છે. 2 આશ્રમોની અંદર પૂર્ણ આવી રીતનો પ્રયત્ન કરીને મારી સુધી આવી શકે છે. એમ કરીને આ 13 શ્લોકની અંદર સુંદર મજાનું વર્ણન કર્યું છે. સમય પૂરો થઈ ગયો છે, નહીંતર આપણે સંન્યાસાશ્રમમાં આપણે જવાનું હતું, બરાબર ને? પણ કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે ક્યાં ઉતાવળ છે. આવતીકાલે આવશું ત્યારે સંન્યાસીના ગુણધર્મ અને સંન્યાસીએ કેવી રીતનું જીવન જીવવાનું, સંન્યાસી કઈ અવસ્થામાં લઈ શકાય છે, એ બધી જ વાતો વેદવ્યાસે ભાગવતના 18મા અધ્યાયમાં 13 થી 48 શ્લોકમાં સુંદર મજાનું વર્ણન કર્યું છે. પણ એ આપણે આવતીકાલે, આજે આપણે આ વાનપ્રસ્થાશ્રમને આપણે નમસ્કાર કરીએ. વાનપ્રસ્થીઓ બેઠા છે અને વાનપ્રસ્થાશ્રમ આવ્યો છે. આમાં ઘણા સંન્યાસીઓ છે 75 વર્ષ ઉપરના, એની વાતો આપણે કાલે કરવાની. ભાઈ એકવાર 75 વટી જાય પછી માણસે એના જીવનમાં કેવો વળાંક આપવો જોઈએ, કેવો પાટો બદલાવવો જોઈએ, અને એ પાટો કે છે એનું સુંદર વર્ણન 14મા શ્લોકથી ભાગવતકારે કર્યું છે. અને ભગવાન ઉદ્ધવને સમજાવવાના છે. પણ ટાઈમ આપણો પૂરો થઈ ગયો. આવતીકાલે આવશું ત્યારે તેનો વિચાર કરવાનો સંન્યાસાશ્રમનો, બરાબર ને?